Good morning to everyone. I am Harshvika Sade. And I, Asle Shahire. We are honored to be your anchor for this special occasion. I welcome respected Chief Guest, Mr. Honorable Achut Godbole Sir, all other dignitaries, respected Director, Education Officers, teachers, parents, and my dear friends. A very warm welcome to one and all. We are gathered here today for SA1 Open House, grade 3rd to 10th, and to celebrate a very special occasion, Children's Day. It's a day of reflection, recognition, and rejoicing. A day where we celebrate both learning and laughter. Let's begin the program with divine blessing. I request all to stand and join us for Saraswati Puja. Thank you everyone for leading the Saraswati Pujan. To welcome this bright morning, let's begin with a melodious welcome song presented by our talented students and the music team.
ri sa 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 ri sa 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 ri sa 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 sa. That was truly soothing. Thank you, dear students, for such a warm and musical beginning. As we all know, Children's Day is celebrated in honor of Pandit Jawaharlal Nehru, a leader who believed that children are the real strength of nation. To share more about this occasion, I invite Dimple Dhake. Good morning, chief guest, director madam, dear teachers, staff, parents, and mostly important, our lovely children. My name is Dimple Dhake from grade 10. Today we come together to honor the spirit of childhood, a day filled with joy, innocence, dreams, and endless possibilities. Pandit Jawaharlal Nehru, whose birth anniversary we celebrated yesterday, believed that children are the real strength of a nation. His love for children is the reason this day is so special. Let me begin with a beautiful quote. बच्चे देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान का सबसे सुंदर सच है. Children are not just the future of the nation, but the most beautiful truth of the present. Dear children, you are the heartbeat of our school. Your smiles, your curiosity, your questions, and your energy make every day brighter. As we celebrate this day, let us remember that every child is unique, talented, and capable of achieving greatness. मुलं ही देवाची सुंदर देणगी आहे. त्यांच्या हास्यातच जगण्याचा आनंद दडलेला असतो. Children are God's beautiful gift. The joy of life lies hidden in their smiles. On this special occasion, I extend my heartfelt wishes to all the children. May you shine brightly, grow wisely, and always keep the spark of curiosity alive. Every child is a star. Some shine brighter, some sparkle later, but each one lights up the world. Once again, I welcome you all to Children's Day celebration. Let us begin this joyful event with positivity and excitement. Thank you and wish you all wonderful day ahead. GVS clap, ready, go. Thank you, Dimple, for your information. We will continue our program with Ganesh Vandana by a dance team of a school. रिद्धि सिद्धि वृद्धि होती हाँ तेरे ही आने से और सुंदर ये सृष्टि होती हाँ तेरे ही आने से मोरया मोरया के अंधेरे कोने में जो दानव छुपा है मोरया उसमें ही जय हो तो दिग्विजय हो तेरी तरह मोरया लाख कोई धमकारे हम तेरी राहों पे चलते हम नहीं रुकने वाले मेरा देवा देवों का देवता माता देवा देवों का देवता पैर रुकने ना सके झुकने ना देगा शंभुसुताय लंबोदराय मोरया मोरया रे बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा मोरया देवा सज्जन की आस दुर्जन का नाश तू कैसा विश्वास है राजा तू कैसा विश्वास है राजा तेरी हो पूजा फिर कोई दूजा तू सबका विश्वास है राजा यूं तो सभी देवों के आगे ये सर झुका है मोरया पर अपना है तू घर पे हमारे आया है मोरया मोरया रे
जय जगवंदन वक्रतुंड धौनी दाता विघ्न हरन शुभ करण नगिनता विघ्न हरन शुभ करण नगिनता विघ्न हरन शुभ करण नगिनता तुम किट थलोंग थलोंग नगिनता थलोंग थलोंग नगिनता थलोंग थलोंग नगिनता. GVS clap, ready, go. Wow, very wonderful dance performance. Now, to help our parents to know about the recent achievements and progress of our school, I invite Manali to present the school information in English. As Albert Einstein once said, education is not just about learning of fact, it's about training of mind to think. Hello, respected dignitaries on the dais and off the dais. I am Manali Chaudhary from grade 9. Today I feel very proud and thankful because now I am going to share information about my school. There are various things to tell, but due to time limit, I will only share brief information about my school. Global Vision School, learning through experience. Respected guests, dear parents, well-wishers, and our beloved students. Global Vision School is not just an educational institution, it is a living laboratory of values. Here, children don't just learn from books, they learn to live through real experience. Our school's strength lies in its vision and unique approach. Innovative activities that open new horizons of creativity for every child. An excellent curriculum that balances knowledge with moral values. Dedicated and skilled teachers who connect deeply with every student's heart. Behind the success of this school stands a powerful vision. The personal guidance and meticulous supervision of Madam Vijayalakshmi Manerikar. Her far-sighted thinking, innovative ideas, and passion for meaningful education have shaped every brick of Global Vision School. Under her visionary leadership, the school has earned a special identity as a true center of values, creativity, and quality education. At Global Vision School, education is a journey of joy, exploration, culture, and self-development. Every child here blossoms with confidence, sensitivity, and creativity. Another important initiative of our institution is the Global Teachers Training Course. This is a specialized program where aspiring teachers receive professional training in modern teaching method, child psychology, and creative classroom practices. Teachers graduating from this program are earning recognition across the country because here we don't just create teachers, we nurture educators who become beacons of light. I wholeheartedly appeal to all parents, well-wishers, and education enthusiasts to recommend Global Vision School to those who are seeking bright future for their children. And to those who dream of becoming teacher, join Global Teachers Training Course. Because here, education is not merely about subject, it's a beautiful journey of understanding life and spreading light in the world. To encourage holistic development and experimental learning among the students, Global Vision School learns various activity clubs throughout the year. These clubs provide students with opportunities to explore their interest, develop life skills, and enhance their overall personality. Each club functions under the guidance of respective teachers, following a planned schedule of activities. Through this club, students not only gain knowledge, but also teamwork, leadership, creativity, and responsibility. Language Club, English, Hindi, Marathi, Sanskrit. Financial Literacy Club, Cyber Club, Traffic Club, Astronomy Club, Active Mothers Club, Dance and Music Club. All clubs at Global Vision School aim at developing students' knowledge, creativity, discipline, and leadership. They help students become confident, skilled, and responsible individuals ready for future challenges. I would like to end our school brief information with our school mission. We are committed to specialize, universalize, and humanize education for the all. Our students will not only become learned person, but also responsible global citizens. Their multiple intelligence, inquisitiveness will be enhanced with our Indian culture and tradition-oriented education. Thank you. GVS clap, ready, go. थँक्यू मनाली. आता शाळेची माहिती मराठी भाषेत सांगण्यासाठी मी समृद्धीला विनंती करतो. स्वामी विवेकानंदांनी एकदा म्हटले होते, शिक्षण म्हणजे माणसाच्या आत दडलेली शक्ती उलगडणे. नमस्कार उपस्थित मान्यवर, पालक, हितचिंतक आणि आपल्या प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, मी समृद्धी महाजन. आज मला शाळेबद्दल माहिती देण्याची संधी मिळाली आहे.
आमच्या शाळेबद्दल सांगण्यासारख्या बऱ्याच गोष्टी आहेत, पण वेळेअभावी मी तुम्हाला आमच्या शाळेबद्दल थोडक्यात माहिती देणार आहे. अनुभवातून शिकवणारी ग्लोबल व्हिजन स्कूल. ग्लोबल व्हिजन स्कूल म्हणजे फक्त एक शाळा नाही, ती जीवनमूल्यांचं शिक्षण देणारी प्रयोगशाळा आहे. इथे मुलं फक्त पुस्तकातून शिकत नाहीत, तर अनुभवातून जगायला शिकतात. आमच्या शाळेचे वैशिष्ट्य म्हणजे अभिनव उपक्रम, जे प्रत्येक मुलाच्या सर्जनशीलतेला नवा आयाम देतात. उत्तम अभ्यासक्रम, जो ज्ञानाबरोबरच मूल्यांचं शिक्षण देतो. समर्पित आणि कुशल शिक्षक, जे विद्यार्थ्यांच्या हृदयाशी नातं जोडतात. या शाळेच्या यशामागे विजयालक्ष्मी मनेरीकर मॅडम या मार्गदर्शक आहेत. मॅडमच्या दूरदर्शी विचारातून, नवनवीन कल्पनांमधून आणि शिक्षणातील उत्कट भावनेतून ग्लोबल व्हिजन स्कूलची प्रत्येक वीट घडली आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज शाळेने एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे, संस्कार, सर्जनशीलता आणि गुणवत्तेचे केंद्र म्हणून. ग्लोबल व्हिजन स्कूलमध्ये शिक्षण म्हणजे आनंद, शोध, संस्कार आणि आत्मविश्वास. इथे प्रत्येक मूल आत्मविश्वासाने, संवेदनशीलतेने आणि सर्जनशीलतेने फुलतं. आणखी एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे ग्लोबल टीचर ट्रेनिंग कोर्स. हा आमच्या संस्थेचा विशेष कार्यक्रम आहे, जिथे भावी शिक्षकांना आधुनिक शिक्षण पद्धती, बालमानसशास्त्र आणि नवयुगीन अध्यापन कौशल्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. या कोर्समधून तयार होणारे शिक्षक देशभरात नावलौकिक मिळवत आहेत, कारण इथे शिक्षक तयार होत नाहीत, शिक्षणाचे दीप प्रज्वलित करणारे व्यक्तिमत्व घडवले जाते. मी सर्व पालक, हितचिंतक आणि शिक्षणात रस असलेल्या तरुणांना एक मनपूर्वक आवाहन करते. आपल्या मुलांसाठी ग्लोबल व्हिजन स्कूलमध्ये प्रवेश घेण्याविषयी आपण आपल्या जवळच्यांना जरूर सुचवावे. आणि शिक्षक बनू इच्छिणाऱ्यांनी ग्लोबल टीचर ट्रेनिंग कोर्समध्ये सामील व्हा. इथे शिक्षण म्हणजे फक्त एक विषय नाही, ते जीवन समजून घेण्याचे, जगाला प्रकाश देण्याचे एक सुंदर साधन आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकण्यासाठी ग्लोबल व्हिजन स्कूलमध्ये वर्षभर विविध उपक्रमाचे क्लब चालवले जातात. या क्लबच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आपली आवड शोधण्याची, नवी कौशल्ये आत्मसात करण्याची आणि व्यक्तिमत्व विकसित करण्याची संधी मिळते. प्रत्येक क्लब शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्य करतो. या क्लबमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये ज्ञानाबरोबरच टीमवर्क, नेतृत्व, जबाबदारी आणि सर्जनशीलता विकसित होते. भाषा क्लब, फायनान्स लिटरसी क्लब, सायबर क्लब, ट्रॅफिक क्लब, ॲक्टिव्ह मदर्स क्लब, नृत्य व संगीत क्लब या सर्व क्लब आमच्या शाळेत चालवले जातात. ग्लोबल व्हिजन स्कूलमधील सर्व क्लब विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या क्लबमुळे विद्यार्थी आत्मविश्वासपूर्ण, कुशल आणि जबाबदार नागरिक बनतात. शिक्षणासोबत जीवनमूल्ये, शिस्त, नेतृत्व आणि सर्जनशीलता यांचा समन्वय साधला जातो. धन्यवाद. GVS clap, ready. Thank you both for the informative presentation highlighting the growth and success of Global Vision School. Now let's fill the air with joy and rhythm. Please welcome our energetic students with their Children's Day dance performance. ओरे पिया है, ओरे पिया, ओरे पिया है, ओरे पिया, ओरे पिया है,
GVS clap, ready, go. That was full of life. What an energetic performance. A true celebration of childhood. Now it's time to introduce our esteemed chief guest of the day, Honorable Mr. Achut Godbole sir, a well-known writer, thinker and motivational speaker. I request Mayuri to kindly introduce our guest. I'll begin with the quote by Albert Einstein, which is suitable for Achut Godbole sir. Try not to become a person of success. Try not to become a person of success, but rather try to become a person of value. इथे जमलेले सर्व मान्यवर तसेच पालक, शिक्षक आणि माझे सगळे मित्रमैत्रिणींनो, तुम्हा सगळ्यांना माझा नमस्कार. आज मला सांगायला खूप आनंद होतोय की आजच्या या कार्यक्रमात मला सगळ्यात महत्त्वाची जबाबदारी दिली आहे. आणि ती जबाबदारी म्हणजे आजच्या आपल्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे श्री अच्युत गोडबोले सर यांचा परिचय करून देणे. खरं तर ते इतके सुप्रसिद्ध आहेत की त्यांच्या परिचयाची गरजच नाही. तरीही कार्यक्रमाचा औपचारिक भाग म्हणून मी त्यांचा परिचय सादर करीत आहे. जे मराठी आणि इंग्लिश भाषेतील ज्ञानशाखांशी निगडीत पुस्तके वाचतात त्यांना अच्युत सर नक्कीच माहीत असतील. सोलापूर या अतिशय छोट्या गावातील एक मुलगा कसा जगभर प्रसिद्ध होतो हीच गोष्ट आपल्याला या परिचयातून लक्षात येते. 10वी बोर्डमध्ये मेरिट यायला पाहिजे असे आपल्या सर्वांना वाटत असते आणि तिथूनच खरी यशस्वी जीवनाची सुरुवात होते. पण सर्वच विद्यार्थी मेरिट लिस्टमध्ये येऊ शकत नाही. मी यावर्षी 10वीत शिकत आहे आणि सरांचा परिचय वाचताना पहिलंच वाक्य मी त्यात वाचले, अच्युत गोडबोले शालांत परीक्षेत 10वीत मेरिट लिस्टमध्ये आणि महाराष्ट्र राज्यात 16व्या क्रमांकावर आले. आणि त्या पहिल्याच वाक्यात मला स्वतःला वाटले की मला असे यश मिळवता आले तर. आणि मी त्यांचे परिचयपत्र पुढे वाचत गेले. अच्युत सर इंजिनिअरिंगच्या परीक्षेपासून पुढे IIT पर्यंत सगळ्याच परीक्षांमध्ये प्रथम आले आहेत. विशेषतः गणित या विषयात सर्वोत्कृष्ट ठरले. मुंबईच्या IIT कॉलेजमधून त्यांनी 1972मध्ये केमिकल इंजिनिअरिंग ही पदवी सर्वोच्च गुण मिळवून प्राप्त केली. आणि सांगायला विशेष आनंद होतोय की गेल्या 50 वर्षांमध्ये विविध विषयांमध्ये विविध कार्यांमध्ये त्यांनी जगभर इतका नावलौकिक मिळवला की ते मागच्या वर्षी भारतातील 100 ग्रेट IITiansची जी यादी प्रसिद्ध झाली ज्यामध्ये नारायण मूर्ती, नंदन निलेकणी, मनोहर परीरकर, विजय भाटकर अशा व्यक्तींचा समावेश आहे. त्या 100 ग्रेट IITians व्यक्तींमध्ये अच्युत सरांचा 35वा क्रमांक आहे. अच्युत सर, आम्हाला तुमचा खूपच अभिमान आहे. सॉफ्टवेअर क्षेत्रात त्यांचे विशेष योगदान आहे. त्यांनी लिहिलेली सॉफ्टवेअर आणि कम्प्युटर्सबद्दलची पुस्तके इंटरनॅशनल पब्लिशर टाटा मॅग्रा हिलतर्फे जगातील अनेक भाषांमध्ये भाषांतरित झाली आहे. आणि कम्प्युटर, IIT, इंजिनिअरिंगच्या अभ्यासात टेक्स्टबुक म्हणून लावली आहे. सॉफ्टवेअर क्षेत्रात भारत, इंग्लंड आणि अमेरिका इथे त्यांनी विविध आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये MD तसंच CEO अशा सर्वोच्च पदांवर 32 वर्ष काम केले. या कंपन्यांचे सर्वोच्चपदी असताना त्या कंपन्यांचे करोडोपटींमध्ये इन्कम वाढले. एक काळ असा होता की ते दररोज या देशातून त्या देशात असा दैनंदिन जगप्रवास करायचे. 150पेक्षा जास्त देशांमध्ये त्यांनी या सॉफ्टवेअरच्या कामानिमित्त प्रवास केला. अशा उच्च पातळीवर काम करत असताना त्यांना जाणवले की आपल्या बुद्धिमत्तेचा आणि अनुभवाचा सगळा फायदा परदेशी कंपन्यांनाच होतोय. पण एक मराठी माणूस म्हणून आपल्या मराठी भाषेसाठी, आपल्या महाराष्ट्रासाठी, मराठी माणसांसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी कधीही नष्ट न होणारी संपत्ती म्हणजेच ज्ञानसंपत्ती निर्माण केली पाहिजे. म्हणून त्यांनी करोडो रुपयांच्या नोकरीचा राजीनामा देऊन ते महाराष्ट्रात परत आले. करिअरच्या अतिशय उच्च पदावर असताना स्वदेशाच्या प्रेमापोटी ते भारतात परत आले आणि त्यानंतर त्यांनी इथे महाराष्ट्रात युवा वर्गासाठी काम करायला सुरुवात केली. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, लॉ, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, मॅथ्स, स्टॅटिस्टिक, मॅनेजमेंट, म्युझिक, लिटरेचर, ड्रॉइंग, सायकोलॉजी अशा अनेक विषयांमध्ये त्यांनी आजपर्यंत जवळपास 70 पुस्तके लिहिली आहे.
आणि या वर्षभरात 17 पुस्तके प्रकाशनाच्या वाटेवर आहे. बुद्धिमान वर्गात जगभर त्यांची पुस्तके वाचली जातात. एका पुस्तकाला लाखोप्रमाणे मागणी आहे. त्यामुळे ज्ञान आणि शिक्षण क्षेत्रात त्यांच्या अफाट निर्मितीला मानाचा मुजरा. अशा दिग्गज व्यक्तिमत्वाचे सन्मान तर होणारच. त्यांच्या पुरस्कारांची यादी खूप मोठी जरी असली तरी त्यातील मी निवडक इथे सांगते. भारताच्या पंतप्रधानांकडून 2दा सन्मानित उद्योगरत्न पुरस्कार, IITचा बहुमान प्राप्त, IBM लोकमततर्फे 2दा सन्मानित, पंडित भीमसेन जोशींच्या हस्ते कुमार गंधर्व पुरस्कार प्राप्त, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतर्फे सोनपंत दांडेकर पुरस्कार आणि जीवन पुरस्कार असे अनेक पुरस्कार त्यांना आजवर प्राप्त झाले आहे. त्यांच्यावर अनेक विद्यार्थी व अभ्यासक PhD करत आहे. TEDx या प्रतिष्ठित भाषण मालिकेत भाषण देण्याचा बहुमान त्यांना प्राप्त झाला आहे. अमेरिका, लॉस एंजलिस, लंडन, ऑस्ट्रेलिया इथे झालेल्या साहित्य संमेलनाचे प्रमुख पाहुणे हे पद त्यांनी भूषवलेले आहे. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या युवा साहित्य नाट्य संमेलनाचे अध्यक्षपद ही त्यांनी स्वीकारले आहे. मनुष्य जीवनामध्ये केवळ बुद्धिमत्तेच्या जोरावर कोणताही व्यक्ती यशस्वी होत नसतो, तर या व्यक्तींमध्ये इतरांप्रती जास्त संवेदनशीलता, दया, करुणा, प्रेम आणि उत्तम निर्णय क्षमता हे गुण असतात. म्हणून अशी व्यक्तिमत्व उत्तुंग यश प्राप्त करतात. अच्युत सरांच्या करुणामय स्वभावाचे आणखीन एक उदाहरण म्हणजे त्यांनी ऑटिस्टिक मुलांसाठी आशियाना नावाची शाळा सुरू करण्यामध्ये पुढाकार घेतला. ती शाळा सुरू केली आणि त्या शाळेस ते त्यांच्या भाषणातून मिळवलेले मानधन दान करतात. अच्युत सरांबद्दल हा अतिशय छोटा परिचय झाला. त्यांना जाणून घ्यायचं असेल तर त्यांनी लिहिलेल्या मुसाफिर हे त्यांचे आत्मचरित्र वाचावे. या वर्षामध्ये 15 ऑगस्टला त्यांच्या वयाची 75वी सुरू झाली. या वयातही ते एकही दिवस घरी बसून आळस न करता विविध शहरात विविध संस्थांसाठी शाळा महाविद्यालयात जाऊन व्याख्याने देतात. दररोज उत्तम विषयांवर लिखाण करतात. रविवार सकाळ पुरवणीत सुद्धा त्यांचे IT लेख प्रकाशित होतात. तर एवढा दीर्घ परिचय करूनही त्यांचा परिचय संपू शकत नाही. एवढे कार्य ते सातत्याने करत आहे. मला आज अतिशय आनंद झाला आहे की आपल्या शाळेच्या पालक मेळाव्यासाठी आज ते आपल्यासाठी इथे आले आहेत आणि आपण सगळेजण त्यांचे विचार ऐकण्यासाठी जमलेलो आहोत. मी आमच्या संस्थेच्या मॅनेजमेंटला धन्यवाद देते की त्यांनी इतकी अनमोल संधी आपल्या सगळ्यांना प्राप्त करून दिली. मी श्री अच्युत गोडबोले सरांचे स्वागत करते आणि हा औपचारिक परिचय इथे संपवते. ही संधी मला दिल्याबद्दल शाळेच्या प्राचार्यांचे मी मनापासून धन्यवाद देते आणि इथे थांबते. धन्यवाद. GVS clap, ready, go. Thank you so much. Thank you for accepting our invitation, and thank you so much that we are blessed with such a versatile personality today. So I would like to request sir to please come on the stage for felicitation ceremony. Ma'am, sir. GVS clap, ready, go. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Please have your seats. Thank you so much. Every school shapes lives, and what's better way to express this than through words? Now we move toward the publication of book शाळा घडविते जीवन. I request Bharti ma'am, Archana Vaje ma'am to kindly take charge of this special moment. आमचे उपस्थित सुप्रसिद्ध लेखक व वक्ता श्री अच्युत गोडबोले GVS clap, ready, go. GVS clap, ready, go. आपण आज नव्या साहित्य प्रवासाची सुरुवात साजरी करण्यासाठी येथे एकत्र आलो आहोत. कोणतेही पुस्तक हा फक्त शब्दांचा संग्रह नसतो, ते लेखकाच्या अनुभूतीचं, चिंतनाचं आणि कल्पनाशक्तीचं जिवंत प्रतिबिंब असतं. नामवंत गायिका, लेखिका व ग्लोबल विजन शाळेच्या संचालिका
असे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व असलेल्या सौ विजयालक्ष्मी मनेरीकर मॅडम यांनी हे पुस्तक लिहिलेले आहे. या पुस्तकाच्या नावाप्रमाणे ग्लोबल विजन या शाळेतील विद्यार्थी घडत आहेत. या पुस्तकात शाळेत होणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती दिलेली आहे. या शाळेत नियमित विविध उपक्रम राबवले जातात व त्या उपक्रमांमुळे या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास कसा झाला याबद्दल माहिती या पुस्तकात दिलेली आहे. या पुस्तकाचे विशेष म्हणजे या पुस्तकात विद्यार्थी प्रतिज्ञांसोबतच शिक्षक, पालक, मुख्याध्यापक प्रतिज्ञाही लिहिलेली आहे. तसेच भारतीय शिक्षण परंपरा, आदर्श शिक्षण संकल्पना, आनंददायी शिक्षण, परिपूर्ण शिक्षण याबद्दल सखोल माहिती लिहिलेली आहे. सर्वांनी हे पुस्तक वाचण्याचा आनंद नक्की घ्यावा. या पुस्तकामागील प्रवास आपल्याला या शाळेतून जिवंत स्वरूपात दिसेल व खरा अर्थ वाचनातून आणि अनुभूतीतून मिळेल. याच शब्दांसह पुस्तकाची माहिती येथे पूर्ण करते. आपल्या उपस्थितीबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. GVS clap, ready, go. A big round of applause for this proud academic achievement. Now I request respected Director Ma'am to please guide us further. सगळ्यांना माझा नमस्कार. खूप मोठी प्रस्तावना झाली ना, पण एवढे मोठे गेस्ट जेव्हा आपल्याकडे येतात, पुण्याहून ते आलेले आहेत, तेव्हा आपल्या शाळेचा सुद्धा थोडासा रंग त्यांना दाखवला पाहिजे की नाही. सगळे पालक माझ्याशी ॲग्री आहेत का? हां, थँक्यू. हो मध्ये एवढा दम नव्हता, पण आता अजून दम ठेवायचा आहे, कारण आपण सगळेजण सगळ्यात महत्त्वाच्या कामाला इथे आलेलो आहोत. ते महत्त्वाचं काम म्हणजे आपल्याला त्यांना ऐकायचं आहे की एक किमयागार, एक मुसाफिर कसा असतो आणि 75व्या वर्षीसुद्धा एवढी एनर्जी कुठून येते की ते महाराष्ट्रभर नव्हे जगभर ते फिरतात, विद्यार्थ्यांशी बोलतात आणि मार्गदर्शन करतात. त्यांचा आणि माझा परिचय काही वर्षांपूर्वी माझ्या पुस्तकाला त्यांनी प्रस्तावना लिहिली आहे. रानभुलीचे प्रदेश हे पुस्तक मी पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांच्या गाण्यांवर लिहिलेलं आहे आणि त्या पुस्तकाला त्यांनी प्रस्तावना दिली होती आणि माझ्या पुस्तकाचं प्रकाशनही त्यांच्या हस्ते झालं होतं आणि तेव्हापासून आमची ओळख झाली आणि त्यांनी काय काय कार्य केलं आपण ते ऐकलेलंच आहे. मी जास्त काय आता बोलत नाही, कारण आपण सगळेजण त्यांचं ऐकायला आलोत. पण अच्युतजी, मी तुमच्यासाठी एक कविता मात्र केलेली आहे. ती कविता मी ऐकवते आणि मग त्याच्यानंतर अच्युत सर बोलतील. मराठी मुलखात बरेच झाले, मराठी मुलखात बरेच झाले, लेखक उद्योजक भले भले. लेखक केवळ लेखक झाले, कवी केवळ कवीच राहिले. उद्योजकांनी ना पुस्तक पाहिले, लेखकांनी ना उद्योग केले. गायकांनी केली केवळ साधना, चित्रकारांनी केवळ आराधना. अष्टपैलू तत्व स्वप्नवत झाले, अष्टपैलू तत्व स्वप्नवत झाले. ज्ञान योग कर्म पुराणात दडले. नियतीसही हे अवघड वाटले, त्यावेळी मग एक जन्म असा सोलापुरात झाला. त्यावेळी मग एक जन्म असा सोलापुरात झाला. नियतीने एक इसम खास घडविला. कलंदर ते सिकंदर दुष्कर वाटेवरला, बिकट प्रवासी मुसाफिर हो झाला. संगीत, सिम्फनी, ज्ञान, विज्ञान, ज्ञानोदय, कॅनव्हास, मानसज्ञान, विषय न कोणते वर्ज त्याने केले. कायदा, गुन्हेगारी जगतातही अच्युत सरांचे ग्रंथ अत्युच्च ठरले. निर्मात्यासही मात्र एक प्रश्न पडला, निर्मात्यासही मात्र एक प्रश्न पडला. नेमके काय म्हणावे या इसमाला? गोडबोलींचाच कसा पहा बोलबाला. अष्टपैलू ट्रेंड मागे टाकत, शतक पैलू माणूस नियतीने पहिलाच निर्मिला. अष्टपैलू ट्रेन मागे टाकत, शतक पैलू माणूस नियतीने पहिलाच निर्मिला. आम्हा मराठी माणसांना आहे तुमचा बहुअभिमान, आम्हा मराठी माणसांना आहे तुमचा बहुअभिमान. तुमची ज्ञान निर्मिती आहे मराठीची शान. आम्हा मराठी माणसांना आहे तुमचा बहुअभिमान, तुमची ज्ञान निर्मिती आहे मराठीची शान. 75 वर्षात 70 ग्रंथ लिहिले, 75 वर्षात 70 ग्रंथ लिहिले. आजपर्यंत माय मराठीवर एवढे प्रेम दुसरे कोणी न केले. आजपर्यंत माय मराठीवर एवढे प्रेम दुसऱ्या कोणी न केले. ज्ञानपीठ साक्षात तुम्हीच हो आहात, ज्ञानपीठ साक्षात तुम्हीच हो आहात. तुमची अक्षरे विखुरली युवकांच्या हृदयात. ChatGPTच्या जमान्यात आम्ही खरी कविता लिहितो, ChatGPTच्या जमान्यात आम्ही खरी कविता लिहितो. अच्युतजी, आमचे सर्व शब्द आम्ही तुम्हा सरपतो.
अच्युतजी, आमचे सर्व शब्द आम्ही तुम्हास अर्पितो. आम्ही ईश्वरास मागतो एक दुआ, आम्ही ईश्वराकडे मागतो एक दुआ. अच्युत सर तुम्ही शतायुषी व्हा, अच्युत सर तुम्ही शतायुषी व्हा. पालकांनो आणि सगळ्या बालगोपाळांनो, सगळ्यांना आता आपलं ग्लोबल विजनची संस्कृती दाखवायची आहे आणि अच्युत सरांचा जो प्रवास आहे तो सगळा अतिशय शांतपणे मन लावून एकचित्ताने ऐकायचा आहे आणि त्याच्यातून स्फूर्ती घेऊन आपण काय करू शकतो याचा ध्यास घ्यायचा आहे. थँक्यू सो मच. धन्यवाद. GVS clap, ready, go. Thank you, ma'am. Now to add some musical energy, let's enjoy a rap performance by our talented student Risham Roy. Hello everyone, myself Risham, and I recently read biography of Sir, and I was very inspired from him, so I have written rap for you, sir. आओ सुनाओ एक IITian की कहानी, थोड़ी है नूरानी, हाँ थोड़ी है पुरानी, थोड़ी थी कठिनाई, हाँ थोड़ी परेशानी. सुनो ये कहानी तुम ऋषि की जुबानी, कलम था हाथ में कोई न साथ में, सपने हाथ में दिन गुजरे राख में, उठकर गिरे वो हर जुबान पर नाम. उम्र भले जितनी हो दिल है जवान, ठोकर पर ठोकर फिर भी है खड़ा, गए पर देश दिल मिट्टी से जुड़ा. बस है वो और है उनका रास्ता, ज्ञान के सम्राट दिमाग के सर बादशाह. अच्युत सर आपसे है वास्ता, लिखे कितने बुक्स अजब के हो मुसाफिर. नादवेद IT मन, नादवेद IT लिख मन भी जान लो, इस एरा के आप बेस्ट राइटर आप ये मान लो. सर आप हो ग्रेट, आपकी मायागार हो आप, और आपकी बुक्स इस दुनिया के सार हो. आप ही हो वजह, आपका काम आपकी राह. रिजाइन फ्रॉम बड़ी कंपनीज, रिजाइन फ्रॉम बड़ी कंपनीज, ना पैसे की इच्छा, ये ना पैसे की चाह. जहाँ से सर उठे वहीं से आसमान, दुनिया के ग्रेट IITians में है नाम. ग्राउंड से स्काई तक लिखी है कहानी, करे काम ऐसा पूरी दुनिया दीवानी. लोग बोले कमाल की है बात, पर सर बोले रुको अभी शुरुआत. GVS clap, ready, go. Fantastic, the beats, the words, the energy. Truly superb, Rishabh. आता पालकांनी आपल्या जबाबदारींची जाणीव ठेवून विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी योगदान देण्यासाठी पालक शपथविधी करूया. यासाठी मी अनिल मुसे सरांना विनंती करतो की त्यांनी शपथ मराठी भाषेत घ्यावी. मी सर्व पालकांना विनंती करतो की त्यांनी जागेवरच उभे राहून प्रतिज्ञेसाठी तयार व्हायचं आहे आणि माझ्या मागे प्रतिज्ञा म्हणायची आहे. आदरणीय प्राचार्य आणि शिक्षक वर्ग, मी आज ईश्वरास स्मरून ही प्रतिज्ञा घेत आहे की मी पालकत्वाचा अभ्यास करून पालकत्वाविषयीचे योग्य मार्गदर्शन घेऊन सारासार विचार करून सृजनशील पालक बनण्याचा प्रयत्न करेन. माझ्या पाल्याच्या शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या भावनिक, कौटुंबिक, आर्थिक गोष्टींची पूर्तता करेन. माझ्या पाल्याचे संगोपन करताना भावनांवर संयम ठेवून सदसद विवेकबुद्धीने वागेन. माझ्या पाल्याशी कधीही अमानुष वागणार नाही. मी माझ्या पाल्यास सर्वतोपरी सुरक्षितता आणि प्रेम देईन. माझा पाल्य ग्लोबल व्हिजन शाळेत शिक्षण घेत आहे याचा मला खूप आनंद आहे. मी स्वतःही ग्लोबल व्हिजन परिवाराचा सदस्य आहे. माझ्या पाल्यास आरोग्यदायक दीर्घायुष्य लाभो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. जय हिंद, जय भारत.
Thank you, parents, for your cooperation and commitment. Now it's time to hear from our respected chief guest, Mr. Achyut Godbole sir. Sir, we request you to share your valuable thought with us. धन्यवाद. सर्वप्रथम मी पहिल्यांदा माननीय व्यासपीठ म्हणणार होतो, पण व्यासपीठ खालीच गेले आता, त्यामुळे इतक्या मोठ्या संख्येने तुम्ही माझं ऐकायला आलात त्याबद्दल खूप आनंद वाटतोय. ग्लोबल व्हिजनमध्ये आल्यापासून मी एक उत्साहाचं वातावरण बघतो, शिस्तप्रिय वातावरण बघतो. टाळ्यासुद्धा शिस्तीने दिल्या जातात तिथे, त्यामुळे आणि खूप छान तिथले जे क्लब्स आहेत ते मी बघत होतो. त्याचा मला अतिशय आनंद आहे, कारण मी जे बोलणार आहे त्याच्याशी त्याचा संबंध तुम्हाला कळेलच, की माणसाचं व्यक्तिमत्व म्हणजे वन डायमेन्शनल कधी असत नाही आणि असूही नाही आहे असं मला नेहमी वाटतं. माझ्या प्रवासाविषयी मी बोलणार आहे. माझं लहानपण हे सोलापूरला गेलं. सोलापूर हे त्यावेळेला बऱ्यापैकी बॅकवर्ड असं शहर होतं, अजूनही काही फार सुधारलेलं नाही आहे, पण त्यावेळी खूपच. आणि आमचं 300 स्क्वेअर फूटचं घर होतं, 3 खोल्या रेल्वेच्या डब्यासारख्या, आणि मधली खोली त्याला आम्ही हॉल म्हणायचो. हॉल कुठला, एका बाजूला पाय लावलं की दुसऱ्या बाजूला हात लागायचे, इतकं मोठा हॉल आमचा. घरी पंखा नव्हता, घरी रेफ्रिजरेटर नव्हता, घरी मोटार गाडी सोडा स्कूटरसुद्धा नव्हती, सायकलसुद्धा नव्हती. त्यावेळी घड्याळ नव्हतं आमच्याकडे, म्हणजे माझ्याकडे घड्याळ नव्हतं हातावर. आणि म्हणजे पाटावर बसून स्वयंपाक, चुलीवर केलेला स्वयंपाक आईनी, आणि बंबात तापवलेलं पाणी अंघोळीला, अशा तऱ्हेचं सगळं आयुष्य गेलं. पण म्हणजे लोअर मिडल क्लासचं, पण कधी अशी गरिबी वगैरे कधी वाटली नाही, कारण तशी गरिबी नव्हती, पण असं चैन तर अजिबातच नव्हती. पण आमच्या घरी सांस्कृतिक श्रीमंती प्रचंड होती. आमच्या घरी पाडगावकर, बापट, करंदीकर घरी यायचे श्रीराम पुजारी यांच्या ओळखीमुळे. आमच्या घरी पंडित जसराज कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी हे सगळे आमच्या घरी यायचे. घरी गप्पा मारायचे. पंडित भीमसेन जोशींबरोबर मी प्रवासही केलेला त्या काळात. आणि त्या काळात आमचं त्यामुळे सांस्कृतिक श्रीमंती खूप मिळाली. म्हणजे आजकाल कसं की लहान मुलं 5वीपासून तुम्ही काय करणार, IITला जाणार, कुठे नासात जाणार, कुठे कम्प्युटर करणार, AI करणार, हे बटन दाबणार, मग मी काहीतरी रॉकेट उडवणार वगैरे, अशी सगळी स्वप्न बघत असतात. तसलं काही आमच्यावेळी नव्हतं. माझं सगळं आयुष्य हे असं ढकलत गेलेलं आयुष्य आहे. कधी भयंकर मी असं असं होणार आहे, तसं तसं करणार आहे, अशी ध्येय स्वप्न, त्याप्रमाणे क्लासेस, हा क्लास तो क्लास वगैरे असं कधी केलं नाही. मुख्य म्हणजे परीक्षेकरता कधीही अभ्यास केला नाही. त्या विषयावर प्रेम म्हणून अभ्यास केला. तो विषय किती छान आहे, त्याच्यात किती कुतूहल आहे, त्यात किती सौंदर्य आहे, ह्यांनीच मी भारावून जायचो. आणि माझ्या वडिलांनी, आईनी, माझ्या बहिणींनी, सगळ्यांनी असेच संस्कार माझ्यावर केलेले होते. आणि त्यावेळेला गणितात म्हणजे गणिताची मला आवड होतीच. पहिली ते IITपर्यंत माझा गणितात एकही मार्क गेला नाही ॲक्च्युली. म्हणजे त्यात मला रँगलरच व्हायचं होतं खरं म्हणजे. पण कोणीतरी सांगितलं म्हणून मी आपलं IITमध्ये गेलो. पण त्यावेळेला माझी आणि वडिलांची रेस लागायची. म्हणजे मी 5वीत असताना 7वीतली सोडव, 7वीत असताना 9वीतली गणितं सोडव. कारण मी किती हुशार आहे, चांगला आहे हा प्रश्न नव्हता. प्रश्न म्हणजे मला त्यात मजा वाटायची खूप. आणि वडील मॅथमॅटिक्सचे प्रोफेसर, अतिशय ब्रिलियंट, तेव्हा आमची रेस लागायची. कधी वडील जिंकायचे, कधी मी जिंकायचो. त्यात खूप मजा यायची. आणि फक्त गणित कोणी सोडवू शकेल त्यात काही फार नाही, पण तेच गणित 3 पद्धतीने कसं सोडवायचं, त्यातली एलिगंट पद्धत कुठली, हे शोधण्यात मजा यायची. त्यामुळे असे सगळे दिवस गेले. विज्ञानाची आवड मला कशी लागली हे गंमतच आहे. म्हणजे आत्र्यांना कोणीतरी विचारलं की तुम्ही जर्नलिस्ट झालात, तुम्ही पेपर काढला, तुम्ही पुस्तकं लिहिलीत, तुम्ही भाषणं दिलीत, पण तुम्ही विज्ञानाकडे का वळला नाही? तर आत्रे म्हणलं विज्ञानाकडे कसं वळणार म्हणे, आमच्याकडे जे मास्तर होते ते सगळे BT मेथडने शिकवायचे. म्हणजे कुठला तरी विषय घ्यायचा, त्याच्या अनुषंगाने दुसरा, त्याच्या अनुषंगाने दुसरा, असं करत 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 मूळ विषयावर यायचे म्हणे. म्हणजे काय तर म्हणे एके दिवशी मास्तर आले आणि मास्तराने हातात पेढा धरला आणि मुलांना विचारलं काय वाटतं. मग मुलं म्हणली छान छान वाटतं. मग ते म्हणले नाही आणखीन काय वाटतं, ते म्हणले गोड गोड वाटतं. मग आणखीन काय वाटतं, मग केशरी केशरी वाटतं. मग आणखीन काय वाटतं वगैरे असं सगळं. मग शेवटी मुलं म्हणाले आम्हाला पाहिजे आम्हाला पाहिजे. तर मास्तर म्हणले आता तुम्ही जवळ येत चाललात, आणखीन विचार करा. मग मुलं म्हणाले आम्हाला हवा आम्हाला हवा. मग मास्तर म्हणाले थांबा, आज आपण हवेचे घटक शिकू.
म्हणून त्यांनी ऑक्सिजन नायट्रोजन वगैरे सगळं सुरू केलं. म्हटलं असले मास्तर होते सगळं विषयाकडे यायला एवढं सगळं, तो पण आमचा मूळ विषयातला इंटरेस्ट जायचा म्हणले. त्यामुळे आम्ही आपलं जर्नलिस्ट झालो म्हणले, आपण विज्ञानाकडे काही फिरकलो नाही. तसंच आमच्या वर्गात सुद्धा एक बाई होत्या, त्या बाईसुद्धा तर म्हणजे त्यांना प्रात्यक्षिक करूनच सगळं शिकवायला आवडायचं, प्रत्येक गोष्टीचं प्रात्यक्षिक करून. ते एके दिवशी त्यांना सूर्यमालिका शिकवायची होती. मग सूर्यमालिका शिकवताना प्रात्यक्षिक कसं करणार, ते आमचं स्टेज होतं, हे स्टेज खूप मोठं आहे, ह्याचं एक चतुर्थांश स्टेज होतं, त्याच्या मागे फळा होता. मग मास्तरांनी 2 मुलांना बोलवलं आणि ते टेबल आणि खुर्ची तिने हलवायला सांगितली. आम्हाला काही कळे ना काय झालं म्हणून, आम्ही आपलं उभे तिकडे. बरं, बाई अत्यंत अनरोमॅन्टिक बरं का, प्रचंड कपाळावर आठ्या आणि असं भयंकर म्हणजे वृक्ष वगैरे बोलायचं. त्या बाई म्हणाल्या, मुलांनो मी आज तुम्हाला सूर्यमालिका शिकवणार आहे. म्हणलं ठीक आहे, सूर्यमालिका तर सूर्यमालिका. मग त्या उभ्या राहिल्या मध्ये. मुलांना उदाहरणार्थ मी म्हणजे सूर्य. आता म्हणलं ठीक आहे, त्या तळपत होत्याच, म्हणलं सूर्य तर सूर्य, आपलं काय जातं आहे. तिथपर्यंत ठीक होतं. मग नंतर म्हणलं अच्युत तू उठ. मग मी उठलो. आता अच्युत म्हणे पृथ्वी म्हणजे मी आता त्या ह्याच्याभोवती फिरायला लागलो. म्हणजे त्या स्टेजवर होत्या आणि त्याच्याभोवती मी फिरायला लागलो. आणि त्या ठिकाणी त्या स्टेजवरती मला काही कळे ना ते. बरं, पृथ्वी साधी नसते हो, ती स्वतःभोवती फिरत फिरते ना सूर्याभोवती. ते पृथ्वीलाच कसं काय जमतं कोणाला माहिती. म्हणजे मी ते घरी खांबाभोवती प्रॅक्टिस करायला लागलो स्वतः. तर घरचे म्हणायला लागले, कालपर्यंत मुलगा ठीक होता, आता असं का फिरायला लागलं, त्याला काही कळे ना. पण मग त्यांनी नाद सोडला. पण वर्गात मग मला ते यायला लागलं 3 दिवसांबरोबर. मग बाईंचं काय जातं आहे, बाई म्हणाले आता आपली पृथ्वी पक्की झाली बरं का, आता दिलीप तू उठ. मग दिलीप उठला. दिलीप मग चंद्र म्हणे. मग तेवढं तो माझ्याभोवती फिरायला लागला. आणि तुम्हाला सांगतो ते स्टेज एवढं लहान होतं की तेवढं तंगडं अडकून आम्ही सगळं पडायचो तिकडे. एकदा हेडसर बाहेरनं चालले होते, बघितलं बाईंसकडे सगळे पोराची धूळ झटकत उठतात, ती काय भानगड आहे. पण त्यांनी म्हटलं काही ते असेल म्हणून त्यांनी फार ते लक्ष दिलं नाही. पण जेव्हा परीक्षेत प्रश्न आला की गाळलेल्या जागा भरा, अमुकच्या भोवती फिरतो म्हणून, त्या मुलाने दिलीप अच्युतच्या भोवती फिरतो म्हणून. त्यावेळी मात्र बाई ज्या भडकल्या आहेत, त्या हेडसर जे भडकले, त्या बाईनं बोलवलं, म्हणले फळ्यावर तुम्ही आकृत्या काढून शिकवायला लागा, पोरं भलतंच काहीतरी शिकतायत. तेव्हा आमचं फिरणं बंद झालं, नाही तर भयंकर ताप होता तो. असं सगळे दिवस सगळे गेले. आणि तरी मग मी बोर्डात 16वा आलो. आणि मला पहिलाच खरं येणार मी पूर्ण महाराष्ट्रात. त्यावेळी नागपूर सकट सगळं बोर्ड होतं, सगळ्याच विषयात मला गोल्ड मेडल वगैरे होतं. पण हिंदीमध्ये मात्र 100पैकी 43 मार्क होते. पण 100पैकी 43, म्हणजे हिंदी खरोखरच वाईट होतं. म्हणजे त्यांनी वाक्प्रचार करायला सांगितलं होता. त्यावेळी मी लिहिलं होतं की मैं तुमको पुकार रहा था लेकिन तुम मेरी तरफ ढुंकी भी नाही म्हणून. मग मास्तरांनी सुद्धा खूप प्रयत्न केले, म्हणजे काय तर करणार काय, पण त्यांचा इलाज काही होईना. ठीक आहे, 43 तर 43. मग माझा 16वा नंबर आला. बरं, सोलापूरला गणितात मी पहिला होतो वगैरे. मग मी उगीच रस्त्यावरनं जाऊन बघितलं बरं का, की आपल्याला लोक ओळखत आहेत का, म्हणजे काहीतरी बोर्डात आला म्हणून. कुत्र्याने ढुंकूनचं बघितलं नाही, कारण कोणाला काही पत्ता नव्हता, बोर्ड अमुक वगैरे असं सगळं. आणि त्या दुसऱ्या दिवशी पेपरामध्ये आलं होतं की सोलापूरचे गोडबोले बोर्डात 16वे. आणि त्या शेजारी बातमी होती की अमुक माणसाने अमुक माणसाला 5च्या पेठेत भोसकलं म्हणून. म्हणजे साधारण त्याची व्हॅल्यू तेवढीच होती. म्हणजे तर त्याच्यानंतर मी धाडकन जमिनीवर आलो. मग युनिव्हर्सिटीत गेलो. मी युनिव्हर्सिटी म्हणजे कॉलेजमध्ये गेलो. कॉलेजमध्ये मी पूर्ण कॉलेजमध्ये युनिव्हर्सिटीत पहिला आलो. स्टॅटिस्टिक्स आणि मॅथमॅटिक्स मला गोल्ड मेडल होतं. त्यावेळेला तुम्ही युनिव्हर्सिटीत पहिले आलात तर तुम्हाला IIT डायरेक्टली ॲडमिशन होती. ते JEE नावाचा जो प्रकार असतो तो देण्याची गरज नव्हती. पण मला सोलापूरला सांगितलंच नाही कोणी की असं परीक्षा असते, परीक्षेला जायची गरज नाही, तुला डायरेक्टली IITमध्ये ॲडमिशन मिळेल, कुठलीही ब्रांच निवड वगैरे असं सगळं त्यावेळी होतं नियम. आतासुद्धा असेल कदाचित, मला माहीत नाही. मला कोणी सांगितलंच नाही. मग मी ते IITच्या परीक्षेला बसलो का बाळ्यासारखं तिकडे जाऊन. पण तरी ते ऑल इंडियात कधी 22-28 काहीतरी नंबर आला माझा. आणि मग मी केमिकल इंजिनिअरिंग निवडलं. त्यावेळी कम्प्युटर सायन्स नव्हतं, तर केमिकल इंजिनिअरिंग मी निवडलं. त्यावेळी लोकांचं केमिकलचं फार वेळ होतं त्यावेळेला. म्हणजे ऑइल आणि इतर अनेक गोष्टी वरती येत होत्या. प्लास्टिक्स, ऑइल, कलम म्हणजे रंग आणि इतर अनेक गोष्टी त्यावेळी वरती येत होत्या. त्या सगळ्या
मुळे केमिकलला खूप प्रचंड वाव होता आणि केमिकल इंजिनिअरिंगमध्ये मॅथमॅटिक्स लागतं असं मला कोणीतरी सांगितलं होतं. म्हणून मी म्हटलं ठीक आहे, आपल्याला गणित आवडतंच नाही, तर त्याच्यामुळे ते तिकडे मी गेलो. पहिल्या वर्षी मी जेव्हा बसलो होतो तिथे, तेव्हा माझा इंग्लिशवरनं कोणीतरी अपमान केला. मी त्या मेस टेबलवरती बसलो होतो आणि त्यावेळेला कोणीतरी, मी मराठी मीडियममधनं माझं शिक्षण झालेलं, सोलापूरहून पहिल्यांदा मुंबईला आलेलो. मुंबईला सगळ्या उंच बिल्डिंग्स वगैरे, त्या मी घाबरलो होतो पहिल्यांदा. तिकडलं सगळं वातावरण आणि तिकडलं सगळं लोक इंग्लिश फाडफाड बोलत आहेत, मला काही जमायचं नाही. मला खूप न्यूनगंड आला होता, खूप इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स आला होता इंग्लिशचा. आणि मी बोलत असताना एक मनुष्य मुद्दामून माझी चुका काढायला लागला, हसायला लागला. आणि मला बाकी काही चालतं, म्हणजे मी बोर्डात 16 युनिव्हर्सिटीत पहिला, गणितात पहिली ते IIT मार्क, एकही मार्क गेला आणि रँक होल्डर रमतो. मला तेव्हा वाटायचं म्हणजे मला कधीच गर्व वगैरे कधीच नव्हता, अजून तर नाहीच नाही, त्याची कारणं सांगेन मी. पण त्यावेळेला मला आपल्याला येत कसं नाही, म्हणजे माझा अपमान, मला कोणीतरी म्हटलं तू दिसायला चांगला नाही आहेस, तुझ्याकडे पैसे नाहीत, तर मला त्याचं काही वाईट वाटत नाही. कोणी खरं बोललं तर उगीच राग कशाला त्याचा. पण तुला अमुक येत नाही म्हटलं की मला भयंकर त्याचा हे यायचं. मग मी पुढचे 10 महिने फक्त इंग्रजी केलं. आणि आपण काय करतो की मराठीतनं विचार करतो, इंग्रजीमध्ये ट्रान्सलेट करतो आणि मग बोलतो. म्हणलं असली गोष्टी करायची नाही. आपल्याला इंग्लिशमध्येच विचार करता आले पाहिजे. आपलं अस्खलित उत्कृष्ट एलिगंट ज्याला म्हणतात, म्हणजे व्याकरणदृष्ट्या बरोबर येणं नाही, एलिगंट आपल्याला बोलता आलं पाहिजे. आणि त्यामुळे पुढचे 10 महिने मी फक्त इंग्रजी केलं. त्यातली इटिमॉलॉजी, त्यातलं फोनेटिक्स, उच्चार आणि त्यातली वाक्यरचना, फक्त शब्द म्हणजे व्होकॅब्युलरी फक्त जोडून चालत नाही, ते वाक्यरचना असं खूप प्रचंड. इंग्लिश कादंबऱ्या वाचल्या, इंग्लिश भाषेचा इतिहास वाचला, इंग्लिश वर्तमानपत्र, त्यावेळी TV बिव्ही नव्हता, ते सगळं वाचलं. त्यामुळे करायचं तर मी तुटून पडायचं म्हणजे. आणि एक्सलन्सचा ध्यास तेव्हापासून मला खूपच लागलं की करायचं ते एक्सलन्स करायचं. आणि परीक्षा करता का इंग्लिश वगैरे नव्हतं, पण आपल्याला येत कसं नाही. मग 10 महिन्यांनी मला बऱ्यापैकी यायला लागलं. म्हणजे त्याचा मला फायदा पुढे न्यूयॉर्क, लंडन, टोकियो, सगळीकडे माझी भाषणं झाली, जिथे मी सेमिनार्स घेतले, निगोशिएशन्स केले, तिथे मला खूप फायदा झाला. म्हणजे अनेक ठिकाणी, इवन कंपन्यांमध्ये वगैरे. म्हणजे टोकियोला तर एकदा मी आणि TCSचा एक मनुष्य दोघांची हे झाली, 1.5 तास मी बोललो होतो इंडियन IT इंडस्ट्रीवरती. आणि ते सगळं जगभर व्हिडिओ कास्ट झालं होतं. म्हणजे सगळं जगभर त्याचं व्हिडिओ प्रक्षेपण, सगळं जगभरचे सगळे न्यूज चॅनल्स आणि इतर सगळे बघत होते. त्यावेळी 1.5 तास समोर कागद न ठेवता मी जे बोललो होतं ते खूप स्तुती झाली. दुसऱ्या दिवशी इंग्लंडमधल्या पेपरमध्ये फोटोसकट बातमी होती वगैरे असं सगळं. ते मग खूप म्हणजे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जे पडलं त्यातल्या 80व्या मजल्यावर मी अनेक वेळेला कॉन्ट्रॅक्ट साईन केलेत, सेमिनार्स घेतलेत. तर हे सगळं झालं, याचं कारण मी त्यावेळेला इंग्लिशवर तुटून पडलेलो होतो. माझं सगळं आयुष्य अशाच अपमानाने घडलेलं आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. IITतली पहिली 3 वर्ष मी बऱ्यापैकी टॉपर होतो, पण 3 वर्षानंतर आमचा एक ग्रुप जमला आणि तो ग्रुप हा विलक्षण होता. मग TIFR, IIT आणि BARC ह्यातले टॉपर्सचा तो ग्रुप होता. आणि त्याच्याकडे मी आपोआप आकर्षित झालो. मला इंटेलेक्च्युअली रिच गोष्टी, म्हणजे वैचारिक आणि अशा गोष्टींकडे, इव्हन कलासुद्धा, म्हणजे संगीत, साहित्य, चित्रकला, लिटरेचर आणि विज्ञान, तंत्रज्ञान, AI, नॅनो, जे काय सगळं असेल चांगलं विचार करण्यासारखं, म्हणजे इकॉनॉमिक्स, सायकॉलॉजी, सगळं ह्याच्याकडे मला प्रचंड आकर्षण. त्याचं का निर्माण झालं ते सांगतो मी. की त्याच्या अगोदर मला पहिल्यापासूनच या गोष्टींचं आकर्षण होतंच, पण IITमध्ये ह्या जो ग्रुप जमला, हे त्यांच्या विषयात तर ग्रेट होतेच. म्हणजे त्यातला एक मनुष्य स्टॅनफर्डमध्ये व्हिजिटिंग प्रोफेसर क्वांटम फिजिक्सचा, दुसरा श्रीकृष्ण दाणी म्हणून, तो जगातल्या पहिल्या 50 मॅथमॅटिशियनपैकी. आणि सगळी साधी मंडळी होती. म्हणजे आम्ही सगळे गप्पा मारायला लागलो, एका कुठल्या तरी समारंभात भेटलो, मग मी आकर्षित झालो. मग आम्ही महिन्यातनं एकदा, मग महिन्यातनं 2दा, मग आठवड्याला एकदा असे भेटायला लागलो. मुंबईत वेगवेगळ्या ठिकाणी, कधी TIFRमध्ये, कधी IITमध्ये, असं सगळं BARCमध्ये. आणि मग आमच्या भेटीगाठी खूप वारंवार व्हायला लागल्या. आणि ते आपल्या विषयात तर ग्रेट होतेच, पण ते त्यांना इतर अनेक विषयात अतिशय खोलवर रस आणि कमिटेड इंटरेस्ट होता. मग नुसतं असं टाईमपास म्हणून इंटरेस्ट नव्हता. मग इतिहास, अर्थशास्त्र, मानसशास्त्र, हिस्ट्री, अँथ्रोपॉलॉजी, सोशिओलॉजी, नंतर हिस्ट्री, नंतर पॉलिटिकल सायन्स, इकॉनॉमिक्स, सायकॉलॉजी, फिलॉसॉफी. मग त्यावेळेला सॉक्रेटिस, प्लेटो, ॲरिस्टॉटल पासून कॅन्ट, रसेल, विटगेन्स्टाईन, सगळी आम्ही त्यावेळेला त्याच्यावर चर्चा करायचो.
इंग्लिश लिटरेचरची आवड होती, त्यांना संगीताची आवड होती, चित्रकलेची आवड होती. आम्ही सगळे म्युझिक चित्र म्हणजे जहांगीर आर्ट गॅलरी सगळे चित्र बघायचो. क्युबिझम म्हणजे काय, पिकासोचा, म्हणजे सगळे हे प्रश्न आपल्याला कळले पाहिजेत. ही जी रेनायसा ज्याला म्हणतात ज्ञानाचा, की सगळं आपल्याला कळलं पाहिजे. फ्रॉइडला काय म्हणायचं होतं, फ्रॉइडियन सायकॉलॉजी काय होती, एलिसला काय म्हणायचं होतं, म्हणजे आपल्याला काय करायचं असं कधीच वाटलं नाही. ह्याच्यावर सगळ्या चर्चा. त्यामुळे BA पर्यंत इकॉनॉमिक्स पण वाचलं मी. ॲडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस, मार्क्स, केन्स, फ्रीडमन. 1961 साली शिकागोमध्ये फ्रीडमनचं शिकागो स्कूल सुरू झालं होतं, मॉनिटरिझम. तर हे सगळं आपल्याला कळलं पाहिजे. हे या वेगवेगळ्या थेरीज कशा आहेत. म्हणजे काय आहे की माणूस निर्माण झाला त्यावेळेला समुद्र ओहोटीन वरती येत असणार, त्यावेळेला ज्वालामुखी असेल, त्यावेळेला भूकंप आला असेल, त्यावेळेला मोठे प्राणी लहानांना खात असतील, त्यावेळेला सूर्यचंद्र उगवत मावळत असतील. हे सगळं का झालं असं माणसाने विचारलं. त्यातून विज्ञान निर्माण झालं. त्या विज्ञानाचा उपयोग आपल्या आयुष्याकरता त्यांनी केला. त्यातनं तंत्रज्ञान निर्माण झालं. त्या तो एकत्र राहायला लागला. त्यातून सोशिओलॉजी म्हणजे समाजशास्त्र, इकॉनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, मानसशास्त्र, फिलॉसॉफी, पॉलिटिकल सायन्स आणि ह्या सगळ्या ज्ञानशाखा निर्माण झाल्या. आणि त्यानंतर माणसाने आपल्या आयुष्याचा अर्थ लावायला सुरुवात केली. त्यातनं संगीत, साहित्य, चित्रकला अशा कला निर्माण झाल्या. हे सगळं कसं घडलं असलं पाहिजे, त्यातली मूलतत्व काय होती, म्हणजे कुठली का असं नाही, रिलेटिव्हिटी असेल सायन्समधली, किंवा कॅओस असेल, किंवा कुठली टेक्नॉलॉजी असेल, किंवा अनेक सायन्समधले कॉन्सेप्ट्स असतील, किंवा इकॉनॉमिक्समधले कॉन्सेप्ट्स असतील. इन्फ्लेशन म्हणजे काय उदाहरणार्थ, किंवा GDP म्हणजे काय, किंवा सायकॉलॉजीमधले असतील, किंवा पॉलिटिकल सायन्समधले असतील, स्टेट म्हणजे काय, लिबर्टी म्हणजे काय, फिलॉसॉफीमधले कॉन्सेप्ट्स असतील, न्याय म्हणजे काय, जस्टिस म्हणजे काय, कॅन्टचं थिअरी ऑफ नॉलेज वगैरे. तर या सगळ्या गोष्टीचं वेड लागलं असं की आपल्याला शोधलं पाहिजे. कारण हे यातले मुख्य कोणी हे केलं, मग त्यातले शास्त्रज्ञ कोण होते, मानसतज्ञ कोण होते, अर्थतज्ञ कोण होते, हे आणि त्यांचे आयुष्य काय होते, कुठल्या काळात त्यांनी काढलं, ते मूलतत्व काय होती, हे सगळ्यांनी म्हणजे आम्ही भारावून गेलो होतो. आणि त्याच्यावर प्रचंड चर्चा रोज चालायचं. रात्री 2-2, 3-3 पर्यंत, अगदी मारामारापर्यंत वेळ यायची. भारतात दारिद्र्य काय, एकाचं म्हणणं काय, ते माझं म्हणणं वेगळं असायचं. त्याच्यावर प्रचंड चर्चा झाली की आणखीन पुन्हा वाचायचं. IITची लायब्ररी ग्रेट होती की त्यात टेक्नॉलॉजी आणि सायन्सशिवाय इतरही पुस्तकं प्रचंड आहेत, अगदी इकॉनॉमिक्स, सायकॉलॉजी सगळी. मग ती घेऊन वाचायची, त्यातले रेफरन्स काढायचे, पुन्हा भांडाभांडी करायची. सगळं मॅक्स वेबरची थिअरी बरोबर, की कार्ल मार्क्सची थिअरी बरोबर, हे सगळं त्याच्यात आमचे शेवटली 3 वर्ष ह्याच्यातच गेली. संगीताचं एकही आम्ही हे चुकवलं नाही. म्हणजे पुणे मुंबईच्या सगळ्याच मैफिली आम्ही, आणि त्या प्रत्येकात खोलवर जाऊन, मी मालकौस म्हटला की IITच्या लाऊंजमध्ये जाऊन मग रविशंकरचा मालकौस, मग भीमसेनाचा मालकौस, मग जसराजांचा मालकौस, म्हणजे हे मालकौस आपल्या डोक्यात घुमला पाहिजे, आपल्याला तो राग कळला पाहिजे. नुसतं आपलं नेम ड्रॉपिंग म्हणजे नुसतं काही इम्प्रेस करण्याकरता नाही. मारवा म्हटलं की आम्ही ते चावीचा रेकॉर्ड प्लेअर असायचा, तो घेऊन खांद्यावर घेऊन मी पवई लेकपाशी जायचो मुंबईला. आणि तिथे मग आमिर खानचा मारवा एक, रविशंकरचा मारवा एक, असं सगळं. मारवा जो आहे, सूर्य ते मावळत असताना मारवा अनेक वेळेला, अनेक संध्याकाळी मी ऐकले. असे सगळे राग पण चिकार ऐकले. चिकार चित्रकलेवरती, असं म्हणजे सगळ्या क्षेत्रामध्ये. म्हणजे इंग्लिश लिटरेचरवरती आमच्या हे चालायचं, थिएटर ऑफ द ॲब्सर्ड, म्हणजे युनेस्कोचं खुर्च्या म्हणून ते आलं, त्याचं पुलंनी भाषांतर केले. पण या हेमिंग्वे असेल, सार्त्र असेल, स्टाईनबेक असेल, या कादंबऱ्या वाचायच्या, त्याच्यावरती चर्चा करायची. ह्याच्यात आयुष्यामध्ये सगळा कायापालट झाला IITमध्ये माझं. मी आज जी 70 पुस्तकं लिहिलेली आहेत, त्यातली सायकॉलॉजीवर 10 आहेत, इकॉनॉमिक्सवरती 3 आहेत, मॅथमॅटिक्सवरती 3 आहेत, टेक्नॉलॉजीवरती 25 आहेत, पॉलिटिकल सायन्सवरती येत माझं येतं, फिलॉसॉफीवर येतं आहे आता माझं, आणि इतरही अनेक विषय, लॉवरती माझं एक आहे. तर लोक म्हणतात ते संगीतावरती 2 आहे, नादवेद भारतीय संगीतावर, सिम्फनी पाश्चिमात्य, चित्रकलेवर. तर तुम्ही एवढं कसं काय, तुम्ही यातले तज्ज्ञ आहात का? मी तज्ज्ञ नाही आहे यातला, मी विद्यार्थी आहे. आणि ते विद्यार्थीपणा जो आहे तो माझा तिथनं सुरू झाला. आणि त्यामुळे मी नुसतं आपलं लोक विनयाने तुम्ही आपलं विद्यार्थी म्हणता, पण तुम्हाला एवढं माहिती आहे 400-500 पर्यंत तुम्ही पुस्तकं लिहिता वगैरे, पण मला अजूनही ते शिकण्याची खुमखुमी गेलेली नाही आहे. आणि म्हणून मी जिवंत आहे असं मला वाटतं. जोपर्यंत तुम्ही कुतूहल तुमच्या मनात जागा आहे ना, तोपर्यंत तुम्ही जिवंत आहात. मार्क, परीक्षा वगैरे हे फार दुय्यम आहे हो माझ्या मते. आम्ही तेच म्हणायचो की काय ते GRE इथून लोक अमेरिकेला जायचे, म्हणजे आपण अमेरिकेत, आम्हाला ते भुक्कड वाटायचं, आम्हाला तर जरा इंटेलेक्च्युअल गर्व म्हणा काय, हे काय कोणीही करेल असं. तर ते आमच्याकडनं शिकून जाऊन लोक अमेरिकेला जायचे. मी अजून जो न्यूयॉर्कला गेलो की एक देसाई म्हणून आहे, तो ते एअरपोर्टवरच माझ्या पाया पडतो, तुमच्यामुळे तू मला शिकवलंच म्हणून मी इथे आहे म्हणून. तू कधी आला नाहीस इकडे. मी आलो 100 वेळेला, पण मी स्थायी झालो नाही तिथे.
तर हा जो सगळा प्रकार आहे की त्या ज्ञानाचा आणि त्याच्या मागची तत्त्व शिकण्याकरता आणि ते कसं झालं ह्याचं जे कुतूहल जे आहे त्यांनी मी सगळं घडत गेलो. आणि पुढे सुद्धा लकीली म्हणजे माझं की पटणीमध्ये मी जेव्हा लागलो त्यावेळी माझं ऑफिस बॉस्टनला होतं. बॉस्टन म्हणजे केम्ब्रिज, बॉस्टनच्या जवळ केम्ब्रिज म्हणून आहे मॅसेच्युसेट्समध्ये. दर महिन्याला 1.5 महिन्याला मला जावं लागायचं तिकडे. आणि तिथे म्हणजे अमेरिकेतली जी MIT आहे त्या MITच्या शेजारी माझं ऑफिस होतं. त्यामुळे लंच टाईममध्ये मी MITमध्ये जायचो आणि संध्याकाळी मी 1 तासभर फिरत हार्वर्डला जायचो. आणि मग वेस्ट कोस्टला गेलो की बर्कली आणि स्टॅनफर्डला जायचो. तिथल्या आता मी MIT तर दर दिवसात मी गेलो तिकडे की महिना 2 महिने असायचो. लंच टाईममध्ये मी MITमध्ये जायचो. तर डायनिंग टेबलवरती 2 नोबेल लॉरेट लिफ्टमध्ये आणखीन एक नोबेल लॉरेट. म्हणजे आपण त्यांच्याशी इतक्या गप्पा मारल्या, मी इतक्या जवळनं बघितलं, इतक्या लोकांशी बोललो. मॅनेजमेंटमधल्या खूप मोठ्या लोकांची म्हणजे पीटर ड्रकर, टॉम पीटर्स आणि मायकेल पोर्टर अनेक लोकांची माझ्या मीटिंग झाल्या. CK प्रल्हाद नावाचा एक खूप मोठा माणूस होऊन गेला मिशिगन युनिव्हर्सिटीमधला. माझे ते मित्र होते सॅन फ्रान्सिस्को, सॅन डिएगोला आम्ही 2दा लंच घेतलेलं आहे. हे इतक्या मोठ्या लोकांनी भेटलो. इंटरनेट ज्याच्यावर अवलंबून आहे, विंटन सर्फ नावाचा एक मनुष्य आहे, त्यांनी TCP/IP नावाचा प्रोटोकॉल काढला ज्याच्यावर इंटरनेट पूर्ण आधारलेलं आहे. तर विंटन सर्फ बरोबर मी एकदा न्यूयॉर्कमध्ये आणि एकदा मुंबईच्या ताजमध्ये मी जेवण जेवलेलं आहे त्याच्याबरोबर. तर बेसिकली काय झालं की या सगळ्यामुळे मी इतकी मोठी माणसं इतक्या लवकर बघितली आयुष्यामध्ये आणि त्यामुळे मी धाडकन जमिनीवर आलो. मला हे कळलं की आपण कोणीच नाही ह्याच्या पुढे. हे बोर्डात 16वा आहे ते युनिव्हर्सिटीवाले भुक्कड आहे हो त्याच्या पुढे. हे जे बघितलं मी वैश्विक लेवलवरती म्हणजे ग्लोबल लेवलवरती एक्सलन्स ज्याला म्हणतात, नोबेल लॉरेट्स वगैरे म्हणजे फिजिक्समधले. मी एकदा तर हार्वर्डच्या तिथनं मी चाललो होतो, फुटपाथवर एक अशी मोठी दाढीवाला मनुष्य फुटपाथवर एका मुलाबरोबर चेस खेळत होता. आणि मी म्हटलं की हा कोण आहे. मी सहज माझ्या मित्राला विचारलं, अरे हा गेल्या वर्षी त्याला फिजिक्सचं नोबेल नाही का मिळालं म्हणाला. असं म्हणजे अशा तरी सगळे लोक. आणि इतक्या त्यांच्याबरोबर गप्पा मारल्या मी. मोठ्या लोकांना इतक्या लवकर मला म्हणजे मोठे कवी साहित्यिक तर लहानपणीच त्यांना इतक्या जवळनं मला बघायला आणि बोलायला मिळालं, त्यांचे विचार ऐकायला मिळाले. मला स्वतःला या गोष्टीत नाद लागला की त्यामुळे मला फक्त मार्क, मग तो पगार, मग त्याचा हुद्दा, मग तुला किती मिळाले, मला किती मिळाले, माझा 2 BHK तुझा 3 BHK असल्या भुक्कड गोष्टींमधला माझा इंटरेस्ट तेव्हापासून जो गेला तो कायमचा गेला. आणि सातत्याने हे जे ज्ञानशाखा आहेत त्या ज्ञानशाखांनी मला भुरळ पाडली. त्यानंतर मग मी IIT जेमतेम 65% पडून बाहेर पडलो, कारण सगळी आमची हीच डिस्कशन्स चालायची. आणि मग त्यावेळी 2 मला जॉब झाले होते ACC आणि लार्सन अँड टोब्रोमध्ये त्यावेळेला केमिकल इंजिनियर म्हणून. पण त्यावेळेला भारतात गरिबी काय ह्याचा अभ्यास आम्ही करत होतो. मी इकॉनॉमिक्स बरंच वाचलेलं होतं, पण आता आपल्याला अनुभव मिळाला पाहिजे म्हणून मग मी आदिवासींमध्ये चळवळीत निघून गेलो. तिथे आम्ही श्रमिक संघटना म्हणून बांधलेली होती. माझ्यावर डाव्या विचारसरणीचा प्रभाव होता. कुठलाही मी पार्टी फॉलो करत नव्हतो, कुठलाही देश फॉलो करत नव्हतो. रशिया, चीन असू दे किंवा इथल्या कम्युनिस्ट पार्टीज असतील, सोशलिस्ट पार्टी, कुठलाही मेंबर नव्हतो किंवा कुठली त्यांची आयडिओलॉजी तत्वही पटत नव्हती. पण लोकाभिमुख एक आपण तत्त्व मानली पाहिजे, सगळी प्रगती लोकांपर्यंत पोचली पाहिजे, हे मात्र मला सातत्याने जाणवायचं, अजूनही जाणवतं. त्यावेळेला मग आपल्याला लोक कसे आहेत आपल्याला कळलं पाहिजे म्हणून मी शहाद्याला आदिवासींमध्ये चळवळीला गेलो. तिथे मग अनेक महिने होतो. तिथे मग काही नाही, नुसतं रात्री बेरात्री जायचं, शेतातनं प्रवास करायचा, तिथे सभा घ्यायची असेल तिथे थांबायचं, वरती चंद्र असायचा, खाटेवरती झोपायचं, तिथे काय भाकरी आणि जे काय असेल ते खायचं, मग सभा घ्यायची. त्यावेळी लोकांना दारूची व्यसनं वगैरे असायची, त्यांच्या जमीनदारांनी बळकावलेल्या होत्या. मग त्या सोडवण्याकरता आम्ही चळवळ चालू केलेली होती की तुम्हाला तुमचे सही अंगठे घेऊन तुमच्याच जमिनीवर कब्जा केलेला आहे जमीनदारांनी, तुमची खरं जमीन आहे, तर ते सोडवण्याकरता आम्ही अर्ज विनंत्या करायचो. जमिनीवरती 7 बारावर कोणाचं नाव आहे अमुक वगैरे सगळं. पण काय जमीनदार मला काही हे करायचं नाहीत. सरकारी अधिकारी सो त्यांच्यासारखंच वागायचे, त्यामुळे आम्हाला काही दाद द्यायचे नाहीत. पण आम्ही ते चालू ठेवलं, त्यांचं शिक्षण चालू ठेवलं, एक चळवळ उभी केली शांततामय. आम्ही सर्वोदयाबरोबर काम करत होतो. तर या सगळ्याबरोबर आम्ही मग ते करत असताना इतके वेगवेगळे अनुभव आलेले आहेत. वन्य श्वापदं असायची तिथे, अनेक आमच्यावर हल्ले पण झाले, ते सगळं वर्णन खूप माझ्या मुसाफिरमध्ये आहे. त्यानंतर एकदा जमिनीचा असा एक तुकडा होता, तो जमिनीचा तुकडा आदिवासींना वाटून द्या म्हणून आम्ही एक संघर्ष केला.
पण त्यांचं म्हणणं होतं की ही जंगल जमीन आहे. म्हटलं ती जंगल जमीन डिक्लेअर करण्याकरता दर एकरामध्ये इतकी झाडं असावी लागतात. एवढी झाडं इथे नाही आहेत. पण ते म्हटलं त्यांना ते काही कुठे पैसे हवे होते का करप्शन होतं का माहिती, त्यांना ते जायला तयार नव्हते. मग मी त्यावेळेला लेख लिहिले होते टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये. आम्ही त्यावेळेला मोर्चे वगैरे काढायचो. माझी पूर्ण दाढी होती त्यावेळेला, धोती पायजामा मी घालायचो. त्यावेळी भेलोरी भाषा पण शिकलो होतो, त्यात मी गाणी वगैरे पण म्हणायचो. त्या लोकांच्या सभा घ्यायच्या, त्यात गाणी म्हणायची, त्यानंतर मोर्चे घेऊन जायचं, शांततामय सगळं. पण एकदा त्या जमिनीत फक्त गवत आहे, झाडी नाही आहे दाखवण्याकरता आम्ही आदिवासी 30-40 तरी कार्यकर्ते म्हणून आम्ही त्या तिथे शिरलो आणि ते गवत असं कापलं. आम्ही सगळ्या जर्नलिस्ट पोलिसांना सगळं अगोदर सांगितलं होतं की आम्ही असं करणार आहोत म्हणून, आणि आम्ही गवत असं घेतलं आणि ते कापलं फक्त गवतच दाखवण्याकरता. त्यांना मला धडा शिकवायचाच होता. हे लोक बाहेरनं आलेले तर उगीच आपलं आदिवासींना भडकवतात त्यांना वाटलं. पण त्यांनी आम्हाला पकडलं, रात्री 11पर्यंत डांबून ठेवलं. दुसऱ्या दिवशी खटला झाला आणि मग धुळे सेंट्रल जेलमध्ये आम्ही 10 दिवस होतो. त्या जेलमधले अनुभव मी मुसाफिरमध्ये लिहिलेले, जरूर वाचा. डावीकडे 2 खून केलेले मनुष्य, उजवीकडे 3 खून केलेले मनुष्य. मी 12 खुन्यांचे इंटरव्ह्यूज घेतले. मला त्यांची इतकी ते सगळं लिहिलेलं, म्हणजे आयुष्याचे जे अनुभव मला तिथे बघायला मिळाले. मग त्या एका माणसाने खून मी करतोय म्हणून कबूल केलं होतं म्हणून तो जेलमध्ये होता, पण त्यांनी खून केलेलाच नव्हता. त्याच्या मालकाने, मी बॉसने, म्हणजे कोण जमीनदार असेल किंवा कोणीतरी खून केलेला होता, त्याने सांगितलं होतं की तू माझा खून केला म्हणून ते कबूल कर, तुझ्या बायकोला आणि तुझ्या सगळ्यांना मी पोचतो, पुढचे सगळे पैसे देईन, मुलाचं शिक्षण करतो. म्हणल्यानंतर त्यांनी खून कबूल केला आणि तो जेलमध्ये होता. त्यानंतर त्यांनी त्याला फसवलं, त्याच्या बायकोबरोबरच त्यांनी संबंध ठेवले आणि बायको त्याच्याबरोबर निघून गेली. अशी इतक्या कहाण्या, इतक्या विचित्र आयुष्याचं बघितलं. म्हणजे आयुष्य म्हणजे काय आणि कशा तऱ्हेचं असतं हे मला इतकं जवळून बघायला मिळालं. एका माणसाने तर आपला खिस्सा किती 5 तऱ्हेने कापता येतो हे मला दाखवलं. अर्थात मी त्यात फार लक्ष दिलं नाही, कारण त्यात मला करिअर करायची नव्हती. पण इतके तरबेज लोक असतात, मी कसं कापायचं वगैरे असे सगळे अनुभव घेऊन मग मी बाहेर आलो. बाहेर आल्यानंतर मी पुन्हा आमच्या चळवळी चालू झाल्या. आदिवासीमध्ये गेलो, रात्री कंदिलात ते असे दिवे, मिणमिणते दिवे असायचे, पुन्हा फिरायचं खेडेगावांमधनं. खूप थ्रिल वाटायचं, ते मध्यमवर्गीय थ्रिल होतं, आपण कधी क्रांती करतोय वगैरे. पण नंतर मला लक्षात आलं आपण हे अजून एक 4-5 वेळा जेलमध्ये जाऊ, 5-6 गुद्दे देऊ, आणखीन मार खाऊ, मार देऊ, पण म्हटलं आपल्याला आयुष्यभर हे जमेल का. आणि त्यामुळे मी स्वतःला प्रश्न विचारला आणि माझ्यातल्या मर्यादा मला लक्षात आल्या. मला असं कळलं की आपण आयुष्यभर हे करू शकणार नाही. आणि मग मी परत मुंबईला आलो. मुंबईला आल्यावर मला जॉबच मिळेना. 1 वर्षभर मी जॉब नव्हता. मी 13 घरं बदलली. तिथेही झोपडपट्टीपासून वेश्यावस्तीपर्यंत सगळ्या ठिकाणी जाऊन राहिलो मी. माझा एक मित्र तिथे त्या वेश्यांच्या मुलांसाठी शाळा चालवत होता. त्यामुळे तिकडे जाऊन राहिलो. तिकडली सगळी कशी व्यवस्था, त्याच्यावरती चॅप्टर आहे माझा. म्हणजे ही भयान जग कसं असतं झोपडपट्टीतसुद्धा, अत्यंत कसं विदारक सगळं आहे, म्हणजे धारावी आणि सगळं भागामध्ये. तर तिथे राहिलो. अगदी प्रचंड उंची, श्रीमंती याच्याच राहिलो. म्हणजे बँड स्टँडपाशी एक माझा मित्र होता, त्याच्या 10व्या मजल्यावर मी राहायचो. पहिल्या मजल्यावर रेखा ही नटी राहायची त्यावेळेला, मला लिफ्टमध्ये कित्येक वेळा भेटलेली होती. तर असं सगळे विचित्र अनुभव घेतले. आणि शेवटी मला एकाने सांगितलं की मी कुठेही गेलो की माझा बायोडाटा द्यायचो. त्यावेळी असं वर्ड प्रोसेसर वगैरे नव्हते कम्प्युटरचे, त्यामुळे हाताने लिहून द्यायचो, क्वचित टाईप करून द्यायचो. आणि तो बघायचा आणि तो म्हटलं की काय तुम्ही 1 वर्षभर काय करत होता. मी म्हटलं आदिवासींमध्ये चळवळ करत होतो. त्याने आणखीन खोलवर विचारलं तर सांगायचं मी जेलमध्ये पण गेलो होतो. म्हणून तर थँक्यू व्हेरी मच, कारण आमच्याकडे हेच धंदे करणार, त्यामुळे कोणी जॉबच देईना. मग शेवटी एकाला माझी दया आली आणि त्याने सांगितलं तुला मी जॉब देतो, पण रेरोडमध्ये नव्हतं, एक रेरोड नावाचं ठिकाण आहे मुंबईला, एक लहान स्टेशन आहे हार्बर लाईनवरती. त्याच्यासमोर एक मेकॅनिकल कारखाना आहे. त्या कारखान्यात रात्रपाळीच्या कामगारांवरती देखरेख तुला ठेवायचा जॉब मिळतो. म्हटलं ठीक आहे, काय ते हे अनुभव घेऊन बघू. महिन्याला 125 का 150 रुपये पगार होता. मी तिथे लागलो आणि रात्रपाळीचं कामगारांवर देखरेख ठेवायला लागलो. मग ते देखरेख ठेवल्यानंतर मग मी तिथे मात्र 4 महिन्यात मला त्या मालकाशी भांडण झालं. कारण ते जे कामगार होते ते मी खूप त्यांना सवलत द्यायचो. कोणी आजार असेल तर त्याला लवकर पाठवायचो. प्रोडक्शनचा त्यांचा कोटा संपला की ते बिड्या फुंकत बसले तर मी काही बोलायचो नाही. पण हे तो मालक म्हणजे काय नाही, त्यांच्याकडनं जास्त काम करून घेतलं पाहिजे, तू त्याला फारच लूज हे करतोयस, त्याला फार फ्रीडम देतोयस. मग मी ते सोडून दिलं. मला काही फार काही आवडलं नाही, तो जॉब सोडून दिला. मग असं करता करता एकदा मी बाहेर बसलो होतो अंधेरीला आणि एका माझ्या यांनी सांगितलं, रानडे म्हणून एक मनुष्य आहे, तो आता ऑस्ट्रेलियात असतो, पण त्यांनी मला सांगितलं IBMमध्ये एक जॉब आहे,
तर जॉब प्रोग्रॅमरचा जॉब आहे. तर मला काही प्रोग्रॅमर म्हणजे काय माहीत नव्हतं. तर माझा मुकुल नावाचा एक मित्र होता, त्या मुकुलला सांगितलं, मी विचारलं की प्रोग्रामर म्हणजे काय भानगड असते. आम्ही इराण्याच्या हॉटेलमध्ये बसलो होतो, त्याने एक 5 मिनटात सांगितलं कम्प्युटरमध्ये हार्डवेअर असतं, सॉफ्टवेअर असतं, प्रोग्राम असतं. 10 मिनटात तो काहीतरी बडबडला, मला काही कळलं नाही, पण ते वाक्य सगळी लक्षात होती माझ्या. मग दुसऱ्या दिवशी IBMमध्ये माझा इंटरव्ह्यू झाला. एक्सप्रेस टॉवर्स, समुद्राच्या समोर प्रचंड मोठी बिल्डिंग आणि आतमध्ये पाईप म्युझिक आणि संबंध चकचकीत सगळे लोक सूट बीट घालून फिरतायत. मी रिसेप्शनमध्ये गेलो आणि मी आपला पायजामा वाजा, पॅन्ट, बुशर्ट बाहेर आलेला आणि चपला घालून गेलेलो होतो. त्याच्यावरचं डाग होते. तर तिथे एक थॉमस म्हणून एक होता, त्याने माझा इंटरव्ह्यू घेतला. त्या इंटरव्ह्यूमध्ये त्याने टेक्निकल प्रश्न विचारले. लकीली काल जे माझं डिस्कशन झालं होतं तेच प्रश्न त्यांनी विचारले आणि मी धाड ते पोपटपंचीसारखे बोलून टाकले. मला काही कळलेलं नव्हतं, पण मी बोलून टाकले. त्याला म्हटलं ह्याला टेक्नॉलॉजी येते बरं का. म्हणून त्यांनी सांगितलं तो बाहेर आला आणि म्हटलं की तुला दुसरा इंटरव्ह्यू करता पाठवतो, पण म्हटलं हे काय तुझं ड्रेस वगैरे काय आहे म्हणला. मग तेव्हा लक्षात आलं आपण ड्रेस सगळं बाकी सगळे सुटाबुटात फिरतायत, तेव्हा आपण कधी केलं पाहिजे. मग पहिल्यांदा दादरला जाऊन माझ्या आयुष्यातला पहिला नेकटाय विकत आणला. मी त्या दुकानदारासमोर मान पुढे केली. दुकानदार म्हणलं म्हणजे काय. म्हटलं बांध, आता बांधायला कोणाला येतोय. पण त्या दुकानदाराने मी झटापट करून आम्ही तो बांधला. मग 70 नंबरची बस पकडून मी पुन्हा एक्सप्रेस टॉवर्सला गेलो आणि त्याच्या 17व्या मजल्यावर तिथला मुख्य त्याचं ऑफिस, म्हणजे हा जो हॉल आहे ना त्याचं निम्म ऑफिस नरिमन पॉईंटला, नरिमन पॉईंट अमेरिकेला मॅनहॅटनपेक्षा महाग बरं का. आणि त्यांनी असं गोल फिरणारी खुर्ची अशी वळवली की अरबी समुद्र दिसायचा. अप्रतिम ग्रेट ऑफिस होतं. ते गेलो मी त्याचे टाय बी बांधून ते 17व्या मजल्यावर गेलो आणि दारावर टकटक केली आणि आत गेलो. ते आत तिथे त्याच्या खुर्चीवर पोचायलाच 2 मिनटं लागली मला. आणि त्याला वाटलं टेक्निकल प्रश्न यायला विचारले आहेत, आता आपण दुसरे प्रश्न विचारू. म्हणून त्याने मला ब्राझीलच्या इकॉनॉमीच्या विषयी विचारलं. लकीली मी 8 देशांच्या इकॉनॉमिक हिस्ट्रीवरती प्रत्येकी 80 पानं लिहून काढली होती, बरंच वाचून. त्यात ब्राझील एक देश होता. त्याच्यामुळे त्यांना इत्थंभूत माहिती होती. त्या न्यूजवीकमध्ये, त्या लेटेस्ट न्यूजवीकमध्ये ब्राझीलच्या विषयी सगळं आलं होतं, तेही मला माहीत होतं. त्यामुळे त्यांनी विचारल्यानंतर पुढची 28 मिनटं मी फक्त ब्राझीलच्या इकॉनॉमीच्या विषयी बोललो. इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रेड बॅलन्स सांगतो. तो बघतच बसला. हा काय BTech केमिकल इंजिनियर का MA इकॉनॉमिक्स आहे, BTech केमिकल इंजिनियर का त्याने बघितलं. शेवटी म्हणा ठीक आहे, हा बरेचने वाचलेलं दिसते, बाहेर तरी फोन केला घेऊन टाका म्हटलं. मग मी IBMमध्ये लागलो. IBMमध्ये मला पहिल्यांदा प्रोग्रॅमिंगचा असाच त्रास झाला. मी एकदा स्पेसिफिकेशन लिहिलं होतं आणि कोणीतरी म्हणलं तुम्हाला एवढं पण अकाउंटिंग येत नाही का. एक बारीक चूक झाली होती. पुन्हा माझं ते इंग्लिशसारखंच झालं. पुन्हा आपल्याला येत नाही म्हणजे काय. मग BCom अकाउंटिंग आणि कॉस्टिंग वाचून काढलं. आता माझी 4 पुस्तकं येत आहेत. अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फायनान्स आणि मार्केट्स अशी 4 पुस्तकं येतात. अकाउंटिंग ऑलरेडी आलेलं आहे बाहेर. तर ते त्यावेळेला पण हे जे म्हणजे अपमानातनं पुन्हा जे घडत गेलो, तर मग पुढे मी अकाउंटिंग शिकवायचो. मी अकाउंटिंग अजूनही सगळ्यात चांगलं शिकवतो असं माझा दावा आहे. पण नंतर मग IBMमध्ये मला 2 अवॉर्ड्स वगैरे मिळाली. हे सगळं झालं. मग पुढे माझ्या पटनीमध्ये गेलो त्यावेळी माझा दुसरा प्रचंड मोठा क्रायसिस आला. मी त्या क्रायसिसच्या विषयी बोलणार आहे एक 5-10 मिनटं आणि नंतर मी माझ्या पुस्तकांच्या विषयी 5-10 मिनटं बोलून मी थांबणार आहे. पण मुख्य म्हणजे काय, पटनीमध्ये मी जेव्हा गेलो होतो, नारायण मूर्तींनी पटनी सोडून इन्फोसिस चालू केलेली होती आणि त्याच खुर्चीवर मी बसून पुढची 11 वर्ष पटनी चालवली. पण त्या वेळेला त्यांनी जी माणसं गोळा केली होती ती इतकी हुशार होती. सगळे IITतली BTech आणि MTech कम्प्युटर सायन्स झालेली मुलं होती. आमच्यावेळी कम्प्युटर सायन्स नव्हतं, म्हणून मी केमिकलला गेलो होतो. पण पटनीमध्ये प्रोजेक्ट्स हे सिस्टम सॉफ्टवेअरचे यायचे. तुम्हाला थोडक्यात सांगतो की कम्प्युटरमध्ये 2 भाग असतात, हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर. सॉफ्टवेअरमध्ये 2 भाग असतात, सिस्टम सॉफ्टवेअर आणि ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. सिस्टम सॉफ्टवेअर म्हणजे कम्प्युटर बरोबर जे येतं, म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटा कम्युनिकेशनचे प्रोटोकॉल्स, डेटाबेस किंवा प्रोग्राम लँग्वेजेस असतात, C अमुक तमुक वगैरे, किंवा वर्ड प्रोसेसर असतो, किंवा जे काय सगळं असतं, हे बनवायला सॉफ्टवेअर लागतं नाही, त्याला सिस्टम सॉफ्टवेअर म्हणतात. तुमच्या कम्प्युटर बरोबर ते चालवण्याकरता जे सॉफ्टवेअर त्याला सिस्टम सॉफ्टवेअर म्हणतात. आणि त्याचा वापर करून तुम्ही जेव्हा बँकिंग, इन्शुरन्स, कुठल्या तरी कारखान्याकरता किंवा कुठल्याही ही जी ॲप्लिकेशन त्याला ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर म्हणतात. तर मला आत्तापर्यंत 10 वर्ष IBMमध्ये, हिंदुस्तान लिव्हरमध्ये आणि इंग्लंडमध्ये मला ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअरचा अनुभव होता. 10 वर्ष माझा अनुभव होता, पण तो ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअरमध्ये होता. मला कम्प्युटर आतनं कसा चालतो हे माहीत नव्हतं, कारण मी कम्प्युटर सायन्स शिकलेलं नव्हतं. आणि सिस्टम सॉफ्टवेअर जर लिहायचं असेल तर तुम्हाला कम्प्युटर सायन्स कळावं लागतं. आणि कम्प्युटर सायन्समध्ये अनेक विषय एकमेकात गुंतलेले आहेत. मग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आलं नाही तर तुम्हाला आर्किटेक्चर कळत नाही.
आर्किटेक्चर नाही आलं तर तुम्हाला ऑपरेटिंग सिस्टम्स कळत नाही, ऑपरेटिंग सिस्टम नाही कळलं तर कंपायलर कळत नाही, कंपायलर नाही कळलं तर डेटाबेस कळत नाही. म्हणजे कळत नाही म्हणजे वरवरनं कळू शकतो, मला वापरू तुम्ही शकता, पण कसं चालतं आतनं अगदी प्रत्यक्ष, आणि मला ते खूप आतनं फंडामेंटली कळावं लागतं, तोपर्यंत माझं समाधान होत नाही. ते की मला माहीत नव्हतं, कारण ते 4 वर्ष BTechसाठी 6 वर्ष MTechसाठी अशी फुल टाईम शिकलेली IITतली अत्यंत हुशार मुलं माझ्या हाताखाली, 5-5, 6-7 वर्ष अनुभव असलेली, 4-4, 6-6 वेळा इंग्लंड आणि युरोपमध्ये गेलेली ही चंट मुलं माझ्या हाताखाली. 80% आमची प्रोजेक्ट सिस्टम सॉफ्टवेअरवरती, मला अनुभव ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअरचा. मग आता करायचं काय? त्यांचे जेव्हा प्रोजेक्टवरती डिस्कशन चालायची तेव्हा मला काही कळायचं नाही आणि मला खूप न्यूनगंड यायला लागला की आपण, आणि कुठल्याही शाखेमध्ये आणि विशेषतः IT मध्ये तुम्हाला असं चालत नाही, मी आपला बॉस आहे, मी मॅनेजर आहे म्हणून माझा ऐका म्हणून, असं चालत नाही. तुम्हाला तो रिस्पेक्ट आहे तो अर्न करावा लागतो. आणि इथे रिस्पेक्ट अर्न करण्याचा प्रश्नच नाही, मला येतच नव्हतं, त्यांच्यातले डिस्कशन्स मला कळायचे नाहीत. मग आम्ही जेव्हा इंटरव्ह्यू घ्यायला जायचो कुठल्या नवीन मुलाचा, तेव्हा ते अनिल नावाचा मुलगा होता माझ्या हाताखाली काम करणारा, तो प्रश्न विचारायचा व्हेक्टर इंटरप्ट म्हणजे काय. तर त्या मुलाला काही यायचं नाही, तो आपल्या छताकडे बघायचा, अनिल माझ्याकडे बघायचा, आपल्या बॉसला ती येत आहे का, पण मला तर कुठे येत होतं, मी पण छताकडे बघायचो. पण त्यांनी माझं म्हणजे सगळं कॉन्फिडन्स जात चालला, मला भयंकर इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स यायला लागला, आपल्याला जॉब सोडावा लागतोय की काय असं. आणि त्यामध्ये दुसरी एक गोष्ट होती, ती गोष्ट म्हणजे मला सगळी व्यसनं होती. हे मुलांनी अजिबात त्याच्याकडे फिरकू नये, मी आत्ताच सांगतोय, पण मला सगळी गोष्ट सांगितली पाहिजे. म्हणजे मी रोज 40 सिगरेटी प्यायचो, बिडी ते क्युबन सिगार, मला काहीही चालायचं. नंतर मी अर्धी बाटली ड्रिंक घ्यायचो, म्हणजे 2 क्वार्टर्स, म्हणजे 6 पेग्स, बहुतेक सगळ्यांना माहीत असेलच. म्हणजे तर ते देशी दारूपासून शॅम्पेन पण मला काहीही चालायचं. मग कलकत्ता 120 अशी पानं सगळी, मी पानामधला तर मी PhD होतो, म्हणजे देसी, नंतर मघई आणि कलकत्ता हे सगळ्यांना माहीत असतं, ते काय फार म्हणजे फार विशेष काही नाही. पण महोबा नावाचं एक पान आहे, महोबा एक UP मधलं एक ठिकाण आहे, त्याच्यावरती महोबा नावाचं पान आहे. मुंबईमध्ये 3च ठिकाणी मिळायचं म्हणजे त्या काळात, प्रभादेवी फाउंटनला एक मिळायचं आणि दादरला आणि ह्याला गिरगावात. तर मला ते बरोबर कुठे मिळतं आहे माहीत असं, असल्या गोष्टी मला बरोबर माहीत असायच्या. तर संबंध 120, 300 अमुक तो तंबाखूचे प्रकार, पान पराग, नंतर सगळ्याची व्यसनं मला होती. 15-15 पानं रोज खायची वगैरे असं सगळं. मध्ये तर एका कंपनीत काम करत असताना मी लंच टाईममध्ये सुद्धा 2 पेग्स घेऊन येत असे, म्हणजे मी रस्त्यात पडून मेलोच असतो खरं म्हणजे. मग एकाने मला सांगितलं तुम्हाला हे सोडायचं आहे ना, कारण मला जॉब तर चाललेला होता, मला काही कळत नव्हतं सिस्टम सॉफ्टवेअरचं, तर करायचं काय. एकाने सांगितलं तुम्हाला ड्रिंक सोडायचं आहे का, म्हटलं हो ड्रिंक सोडायचं आहे. मग तो म्हटलं तुम्ही असं करा की भांग चालू करा म्हणलं. आणि मला हा सल्ला पटकन पटला, मला असे सल्ले खूप पटतात आणि मला ते कुठे मिळतं तेही माहीत होतं. मग नरिमन पॉईंटून यायचं, महालक्ष्मीला उतरायचं, तिथे भांग मिळते मला माहीत होतं, ते घ्यायचं, पुन्हा अंधेरा यायचं, पुन्हा 2 पेग्स घ्यायचे ड्रिंकचे आणि पुन्हा परत म्हणजे तेही चालू झालं. असं सगळ्यात मी पूर्ण गुरफटलेलो होतो. आता आपण हसतो आणि मुलाने तर मुळीच त्याच्या वाटेला जाऊ नये, मुद्दाहून सांगतोय. आणि त्यानंतर तिसरं एक गोष्ट घडली माझ्या आयुष्यात, ती म्हणजे माझ्या मुलाला ऑटिझम डिटेक्ट झाला. तर ऑटो म्हणजे सेल्फ, त्याची इटिमॉलॉजी मला सांगावं लागतं, तेच वाईट आहे. ऑटो म्हणजे सेल्फ, म्हणजे ऑटोमोबिल, ऑटोमॅटिक, म्हणजे तर ऑटिस्टिक म्हणजे स्वतःत गुंतलेली असतात ती मुलं, इनवर्ड असतात, म्हणजे बाह्य नसतात, त्यामुळे सोशिएबल नसतात, ती एज्युकेबल नसतात, त्यांचं कम्युनिकेशन नसतं, ती सातत्याने इकडे तिकडे फिरतात, हायपर ॲक्टिव्ह असतात, अटेन्शन डेफिसिट असतं. म्हणजे आता तर अटेन्शन डेफिसिट, हायपर ॲक्टिव्हिटी ते सगळ्याला परवेसिव्ह डिसऑर्डर म्हणतात आणि त्यात शिरत नाही मी आता. पण मुख्य म्हणजे काय की मी राजेंद्र बर्वे नावाचा जो डॉक्टर आहे प्रसिद्ध, त्याच्याकडे गेलो, तर दादरला त्याचं हे होतं, त्यांनी बघितलं निहारला, म्हणजे मुलाचं नाव निहार, आणि त्यांनी सांगितलं की ह्याला ऑटिझम वाटतोय, पण आपण पुन्हा बघूया, नंतर मग आपण त्याचा निर्णय घेऊया. मला वाटलं ऑटिझम आहे की असेल सर्दी खोकला, काही गोळ्या बेळ्या देऊन बरं होईल. मग मी तिथनं निघालो आणि मग मी आनंद नाडकर्णी माझा मित्र आहे, तो 40-45 वर्ष माझा खूप जवळचा मित्र आहे, त्याची कन्सल्टिंग रूम दादरलाच होती. आणि मी त्याच्याकडे गेलो, माझ्या मुलाच्या विषयी बोलतो असं सांगितलंच नाही. मी म्हटलं की ऑटिझम म्हणजे काय रे, तर तो म्हटलं ऑटिझम म्हणजे भयंकर असतं, ती एज्युकेबल नसतात, सोशिएबल नसतात, ती आवरणं कठीण असतं, काय वेळी ते व्हायलंट होतात आणि आपल्याला त्यांच्यासाठी कायमचं काहीतरी हे करून ठेवावं लागते, सोय करून ठेवावं लागते.
कारण त्यांच्याकरता आपल्याकडे संस्था नाही आहेत, त्यांच्याकडे शाळा पण नाही आहे, तेव्हा ऑटिझम लोकांनी ऐकलेलंच नव्हतं त्यावेळेला. तर मी आणि बायको दोघे मी रडत रडतच घरी आलो टॅक्सीत. मग आम्हाला काही कळे आता करायचं काय ह्याच्यात. मग पुढचं 15 ब्रिटिश काउन्सिलमधली सगळी ऑटिझमची पुस्तकं आणि त्यातले लेख वाचून काढले. त्याच्यावर उपाय नाही हे कळलं. आणि म्हणजे बऱ्याच थेरपीज आहेत, त्यांनी थोडीफार सुधारणा होऊ शकते, पण आता ताप कसा गेला असं होत नाही, ऑटिझम संपला असं अजून औषध नाही. तर ते लक्षात आल्यानंतर माझं करायचं काय. मग पुन्हा मी 1-2 आठवडे नुसतं ड्रिंकमध्ये गेले, नैराश्यात गेले. जुहूच्या बीचवर मी रात्री 12 वाजता नुसते एरझारा घालायचो की आता काय म्हणजे आत्महत्येचे विचार आले, सगळं झालं. पण आपण जर का संपलो तर सगळं कुटुंब संपणार आणि सगळंच खलास होणार. करायचं काय. आणि ते करत असताना मग म्हणलं तर ह्याच्याकरता आपण काहीतरी पैसे जमा केले पाहिजेत. मग पैसे किती जमा करायला पाहिजे. तर त्यावेळेचा इंटरेस्टचा रेट होता 12%. त्यावेळी आम्ही कॅल्क्युलेट केलं. त्यावेळी कुठली शाळा नव्हती, कुठली संस्था नव्हती, काहीही नव्हतं ऑटिझमच्या विषयी. लोकांना माहीत पण नव्हतं त्यावेळेला. ऑटिझम म्हणजे काय याच्याविषयी मीच कित्येक सभा घेतलेल्या आहेत आणि लोकांना सांगितलेलं आहे की त्याचं हे काय म्हणून ऑटिझम म्हणजे काय वगैरे. ते रेन मॅन नावाचा सिनेमा निघाला इंग्लिशमध्ये. तेव्हापासून अमेरिकेत सुद्धा लोकांना जास्त कळायला लागलं. 88-89ला काही ते सिनेमा निघाला. त्याच्या अगोदर इव्हन पाश्चिमात्य देशात त्याच्याविषयी भयंकर जागृती नव्हती. आता खूप लोकांना माहिती आहे, पण त्या काळात काही माहीत नव्हतं. संस्था नव्हत्या, शाळा नव्हत्या आणि रेसिडेन्शियल तर अजिबातच नव्हत्या. मग आता करायचं काय. मग थोडक्यात कोणाला तरी गाठलं पाहिजे. श्रीमंताला कोणाला तरी गाठलं तर तो कशाला सांभाळेल अशा मुलाला. तेव्हा चाळीतल्या कोणाला तरी आपण गाठलं पाहिजे की ज्याला सांगितलं पाहिजे तू याला सांभाळ. आणि मग किती पैसे जमवले पाहिजेत. आम्ही सांगितलं 3 कोटी आपल्याला पाहिजे. 3 कोटी रुपये दिले तर त्यावेळी 12%नी दर वर्षाला 30 लाख रुपये आपल्याला येतील. दर महिन्याला 30 लाख रुपये येतील. काय जे काय असेल ते दर महिन्याला 3 लाख रुपये काय जे जो आकडा असेल तो. तर त्यानंतर की त्याच्या जोरावर तो एक ड्रायव्हर ठेवू शकेल, गाडी घेऊ शकेल, त्याला सांभाळायला किंवा मदत करायला एक माणूस तो ठेवू शकेल. मग त्याला नोकरी करायची भयंकर रात्रंदिवस आणि कसं तरी करून ह्याची गरज भासणार नाही एवढे पैसे आपण त्याला दिले पाहिजे. मग म्हटलं आपलं बँक बॅलन्स किती बघितलं. रात्री 2 वाजलेले होते. बँक बॅलन्स बघितलं तर 200 रुपये होते 10 वर्ष काम करून. कारण सगळे पैसे कुठले ते चळवळीतल्या माणसाला देऊन टाक किंवा त्यावेळी सगळ्या गाण्यातल्या रेकॉर्ड जमा कर. त्यावेळी LPs आणि EPs असायच्या. थोड्या कॅसेट्स चालू झाल्या होत्या. तेव्हा कॅसेट्स किंवा EPs सगळ्या CDs नव्हत्या त्या काळात. हे सगळं जमा करणं प्रचंड साठा होतं माझ्याकडे. आणि पुस्तकं प्रचंड पुस्तकं होती. म्हणजे आज माझ्याकडे 7,000 पुस्तकं आहेत, पण सगळी पुस्तकं वेगवेगळ्या विषयांवरती. आणि व्यसनं माझी या सगळ्यामध्ये गेलेले पैसे. उद्याचं उद्या बघू अशी वृत्ती सगळी दोघांची. म्हणजे प्रॉव्हिडंट फंड नाही की तो 55 वर्ष आपण भयंकर कष्टात काढून नंतर मजा करू. नंतर कसली मजा करायची. रोज आजचं आज उद्याचं उद्या असं. तर काही पैसे नव्हते. मग आता करायचं काय. 3 कोटी म्हणजे कारण इथे जॉब चाललेला आपल्याला सिस्टम सॉफ्टवेअर येत नाही. लोकांचं आपल्याला भाग घेता येत नाही. तिकडनं पुन्हा डिप्रेशन येत होतं. पुन्हा काही काळ ड्रिंकमध्ये गेले. एके दिवशी मात्र मी ठरवलं की आपली काय म्हणून ओळख होणार आहे. म्हणजे इतक्या संस्थांना तू मदत करतो, इतकी पुस्तकं लिहिली, इतक्या कंपन्या तू हे केल्या, असं केलं तसं केलं, आणि हे घरी एवढा प्रॉब्लेम असूनसुद्धा एवढं केलं, अशी आपली ओळख पाहिजे का. बिचाऱ्या निहारचे वडील आणि काही नाही गेला बिचारा असं सगळं कुटुंब उघड्यावर सोडून तो अशा तऱ्हेने गेला, अशी आपली ओळख पाहिजे का अशी पाहिजे. ह्याच्यावर मी रात्रभर तळमळत काढली. आणि प्रचंड डिटर्मिनेशननी, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, प्रचंड डिटर्मिनेशननी म्हटलं आपल्याला आता सिस्टम सॉफ्टवेअर कळलं पाहिजे. आणि प्रचंड डिटर्मिनेशननी मी 10 मिनिटात सगळी व्यसनं सोडली. म्हणजे हे लोक मला पाया पडतात की तुम्ही एवढं संस्थांमध्ये करता, हे करता, पुस्तकं लिहिली, CEO म्हणून एवढं केलं, तर त्यापेक्षा व्यसनं कशी सोडलीत म्हणून माझे लोक पाय धरायला येतात. त्याला कुठलंही व्यसन सोडून बघा, पान बघा, तंबाखू बघा, दारू बघा, सिगरेट बघा, जवळपास अशक्य, भांग तर अशक्यच आहे. तर या सगळ्या 10 मिनिटात मी म्हणजे पहिल्यांदा सिगरेटच्या हातात धरली म्हणून ती सोडून दिली. संध्याकाळी पुन्हा पावलं बारकडे गेली, स्वतःला खेचत आणलं अक्षरशः. आणि मग मी वाचायला सुरुवात केली. 9 ते 5 माझं ऑफिस जवळच होतं घराच्या. 9 ते 5 मी काम करायचो. 5ला घरी यायचो. 1 तासभर, पाऊण 1 तास खायला किंवा इतर गोष्टींना, आणि बाकी रात्री 9 ते 5 ते 9 मी अभ्यास करायचो. 9ला झोपायचो, तर पहाटे 2ला उठायचो. पुन्हा पहाटे 2 ते सकाळी 9पर्यंत पुन्हा अभ्यास. 1 तासभर
जायला यायला किंवा इतर आहे ना. आणि बाकी एकंदर 10 ते 11 तास रोज आणि विकेंडला 18 तास 18 आवर्स. मला एकलव्यासारखं जे 4 आणि 6 वर्षात शिकलेले IITतली मंडळी तेवढं शिकणं, प्रत्येक विषयावर 400 ते 600 पानी 3-3 पुस्तकं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्युटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपायलर, डेटाबेसेस, प्रत्येकावर 3-3, 4-4, 600 पानी पुस्तकं. मी कुठलंही पुस्तक घ्यायचं ते कळायचं नाही, मग ते कळत नाही कारण अगोदरचा विषय कळलेला नाही, मग अगोदरचं पुस्तक काढायचं पण तेही कळलेलं नाही. असं करत करत मग पुन्हा बारकडे पावलं वळायची, पुन्हा खेचत आणायचं. असं करत करत मी वाचायला सुरुवात केली. 1-2 आठवड्यानंतर मला थोडा पत्ता लागायला लागला, 3-4 आठवड्यानंतर आणखीन थोडा, 1-2 महिन्यानंतर मला आणखीन पत्ता लागायला लागला. असं सगळं करत प्रचंड स्ट्रगलनी मला काही महिन्यात मला बऱ्यापैकी पत्ता लागायला लागला. मग मी त्यांच्या डिस्कशनमध्ये भाग घ्यायला लागलो, मग त्यांच्या प्रोजेक्टमध्ये भाग घ्यायला लागलो, मग इंटरव्ह्यूमध्ये मी पण प्रश्न विचारायला लागलो. कारण मला इनफॅक्ट कम्प्युटरमध्ये कुठली इन्स्ट्रक्शन कशी एक्झिक्यूट होते अगदी इलेक्ट्रॉनिक्सच्या लेवलवरती हे जेव्हा पहिल्यांदा मला कळलं तेव्हा घरी मी एकटा नाचलो होतो. पुन्हा हीच आपल्याला कळलं पाहिजे हे कसं चालतं ते. तर हे जे सगळं आहे ना त्यांनी मला भारावून टाकलेलं होतं, त्यावेळी मी एकटा नाचलो होतो. पण त्यानंतर मात्र मी ठरवलं की आपल्याला जो त्रास झालेला आहे तो लोकांना होऊ नये, आपण सोप्या भाषेत ते समजावून सांगितलं पाहिजे. त्यामुळे कम्प्युटर सायन्समधलं सगळ्यात अवघड विषय ऑपरेटिंग सिस्टम्सचा, तो विषय त्याच्यावरती मी 700 पानी पुस्तक लिहिलं. ते पुस्तक लिहिताना 4-4दा फाडून लिहिलेलं आहे. इथं ते पुस्तक आहे, हे बघा इथे, हे ऑपरेटिंग सिस्टमचं माझं पहिलं पुस्तक आहे. त्या 1,00,000-2 लाख त्याच्या प्रती गेलेल्या आहेत. त्याचं ते टाटा मॅग्रोलनी छापलं, मग मॅग्रोल न्यूयॉर्कनी त्याचं चायनीजमध्ये भाषांतर केलं. त्याचं चीन, जपान, कोरिया, तैवान, हाँगकाँग, सिंगापूर सगळीकडे मिळतं. एकदा मी होतो हाँगकाँगला आणि एकदा टोकियोला. त्या पुस्तकाच्या दुकानात माझंच पुस्तक घेत होते. म्हटलं मी सही करू का त्याच्यावर, पण त्यांची भाषा काही येत नव्हती माझी, कारण त्यांच्या भाषेत ट्रान्सलेट केलेलं पुस्तक ते घेत होते. फक्त गोडबोले नाव असल्यावर मला कळलं माझं पुस्तक आहे म्हणून. तर हे सगळं झालं. मग ऑपरेटिंग सिस्टम झालं, मग डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क झालं, तेही आहे इथे. त्यानंतर त्याचं चायनीज पुस्तक इथे आहे बघा, इथे दिसतंय. त्यानंतर वेब टेक्नॉलॉजीज लिहिलं आणि डिमिस्टिफाईंग कम्प्युटर, 4 पुस्तकं लिहिली सगळी सिस्टम सॉफ्टवेअरवरती. आणि त्यानंतर मग मला पत्नी म्हणाले, तू आता IIT, IBM, इंग्लिश चांगलं बोलतोस, प्रेझेंटेशन देतोस, टेक्नॉलॉजी कळते, आता मला मदत करायला ये. मग मी बॅग उचलायचो, आज बॉस्टनला, उद्या लॉस एंजेलिसला, परवा इकडे तिकडे, असं करत 1-2 वर्ष मी अमेरिकेत खूप मार्केटिंग करायला आणि टेक्नॉलॉजीमध्ये मदत केली. यशस्वी झालो असं म्हणता येणार नाही, पण शिकलो खूप. पण त्याच्याच जोरावर मग मी जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपमध्ये मी बरेच एक्सपॅन्शन केलं, तिथे ऑफिसेस काढली. आणि शेवटी मग मी सिंटेलमध्ये 4 वर्ष मॅनेजिंग डायरेक्टर होतो, LNTमध्ये 4 वर्ष CEO म्हणून होतो, 32 वर्ष IT मध्ये होतो, त्यातले 23 वर्ष CEO मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून काम केलं. आणि मग 150 वेळा जगप्रवास केला. अमेरिकेत 6 ऑफिसेस, युरोपमध्ये 3, जपानमध्ये 2, ऑस्ट्रेलियात 1, अशी साम्राज्य चालवली. हजारो सॉफ्टवेअर इंजिनियर्सच्या सगळे, चेन्नईला कित्येक शेकडो, हजारो, बंगलोरला, पुण्याला, मुंबईला, अशी सगळी सेंटर्स आणि मार्केटिंगचे ऑफिसेस, ह्या सगळ्यांचा मी बॉस होतो. आणि ते सगळं अतिशय वैभव, म्हणजे 5-7 स्टारशिवाय मी कुठं राहिलो नाही आणि फर्स्ट आणि बिझनेस क्लासशिवाय प्रवास केला नाही. प्रचंड वैभव म्हणजे काय असतं मला माहिती. 8,000 रुपयाचे एक अशी जेवणं दिलेत मॅनहॅटनमध्ये, न्यूयॉर्कमध्ये मी. त्यामुळे मला वैभव म्हणजे काय ह्याची पूर्ण कल्पना आहे. पण मग ते सारखं ज्ञानाचं हे असल्यामुळे म्हणलं आपण साधं राहायचं. आणि मग शेवटी वर्षाला 3 कोटीच्या ऑफर्स ज्या होत्या त्या नाकारल्या मी, कारण माझ्या मुलाकरता जेवढे पाहिजे त्याच्याकडे बरेच जास्त जमलेले होते. म्हणलं आता नुसतं पैशाकरता हे करायचं. तर BMW मी जर्मनीमध्ये अनेक वेळा चालवलेली आहे. जर्मनीमध्ये ऑटोबान जे असतं त्याच्यात स्पीडची लिमिट नसते. मला BMW गाडी म्हणून खूप आवडते. अनेक गाड्या आवडतात, मी मर्सिडीज सगळ्यात बऱ्याच चालवल्या आहेत मी जर्मनीमध्ये, अमेरिकेमध्ये. पण त्याचं इंजिन चांगलं असतं म्हणून मला आवडतं. इथे आपल्याकडे तसं नसतं. मी तिथे गाडीत बसताना आजूबाजूला किती लोक बघतायत माझ्याकडे त्या गाडीत बसताना, म्हणून लोकांना ते आवडतं. तसली भानगड मला कधी शिवली नाही. म्हणजे असलं आपण कधी करायचं नाही. नुसतं जायचं, मग कुठेतरी गोल्फ खेळत बस किंवा काहीतरी बिलियार्ड खेळायचं. CEO ऑफ LNT येऊन मग पूर्वी काय होतो ह्याच्या असलं काय, आत्ता काय करताय. आणि म्हटलं मग मराठीमध्ये या सगळ्या ज्ञानभाषा, मराठी ज्ञानभाषा झाली पाहिजे, म्हणून मग मी मराठीमधनं लिहायला लागलो. मग इंग्लिशमध्ये मला सहज लिहिता आलं असतं, मी अगदी आत्तापर्यंत स्टार झालो असतो खरं. पण मराठीमध्ये अशी पुस्तकं नाही. माझ्याकडे 7,000 पुस्तकं आहेत. कुठलंही पुस्तक लिहायचं झालं की त्या विषयातली माझी पुस्तकं बाहेर येतात आणि त्या विषयाचं मी प्लॅन करतो. मी कुठेही कॉपी करत नाही किंवा ट्रान्सलेट करत नाही. पण ते कसं लिहायचं याचं प्लॅन माझा तयार होतो, की त्याची स्ट्रक्चर काय असलं पाहिजे, किती पानं, त्याचे चॅप्टर्स काय असलं पाहिजे, पूर्ण माझा प्लॅन तयार होतो. आणि त्यानंतर ती पुस्तकं तयार होतात. ह्या पुस्तकांनी मला इतका प्रचंड आनंद दिला आणि वाचकांना.
म्हणजे मुसाफिर आत्तापर्यंत 1,00,000-1,50,000 गेले असतील, त्याच्या 18 लोकांचं अजून आत्महत्येपासून परावृत्त झाली मुसाफिर वाचून. अर्थात वाचलं, मला इकॉनॉमिक्स कळायला लागलं. मी आता IMFमध्ये इकॉनॉमिस्ट आहे. किमयागार वाचलं, मला विज्ञानाची आवड निर्माण झाली. मी आता स्टॅनफर्डमध्ये फिजिक्स शिकवतो. असे सांगणारे लोक आहेत. मनात वाचलं, मला नैराश्य गेलं असं सांगणारे शेकडो लोक आहेत. तर आपण पोचतोय कुठेतरी असं जे वाचणं आहे वाटणं आहे. बोर्डरूम वाचून माझं तर पुण्याला एकदा मी चाललो होतो युनिव्हर्सिटीपाशी, मग दूरनं एक मुलगा आला आणि सांगितलं अच्युत सर. मग मी ड्रायव्हरला सांगितलं की गाडी थांबव. मी बाहेर आलो, त्यानं रस्त्याचंच लोटांगण घातलं. म्हटलं मी पूर्ण बेकार होतो, मला आयुष्यात काही अर्थ वाटत नव्हता. पण तुमचं बोर्डरूम वाचलं, काहीतरी करावंसं वाटलं. मी काहीतरी चालू केलं, मी फेल गेलो, पुन्हा एकदा चालू केलं. कारण त्या बोर्डरूममध्ये कहाण्या प्रचंड आहेत. म्हणजे कितीही वेळा फेल गेलं तरी सो नेव्हर से डाय, म्हणजे पुन्हा उभं राहणं, फिनिक्स ह्याच्यासारखं पुन्हा यशस्वी होणं. तर म्हटलं त्यांनी मला प्रेरणा मिळाली. मी पुन्हा चालू केलं. आता मी पहिल्यांदा स्पेअर पार्ट्स ऑटोसाठी मी तयार करायला लागलो. पहिल्यांदा सायकलवरनं फिरायचो, मग आता स्कूटर घेतली, नंतर मग आता 4 चाकी घेतली. आता मी जास्त मोठी गाडी घेणार आहे. पहिल्यांदा 10-15 वर्कर्स होते माझ्याकडे, 40-50 आता झाले. तर मी 100च्या मी जागा बघितलेली आहे. आता मी एक्सपॅन्ड करतो आहे आणि केवळ तुमच्यामुळे शक्य झालं वगैरे म्हणतो. अशा तऱ्हेचे मला अनेक लोक भेटले. झपूरचा वाचून मला इंग्लिश लिटरेचर कसं शिकवायचं असं सांगणार मला MA PhD इंग्लिश लिटरेचरचे लोक जेव्हा सांगतात तेव्हा मला वाटतं की आपण पोचतोय कुठेतरी. आणि मला त्यामुळेच मग मी लिहित गेलो. आणि ही पुस्तकं अतिशय सोप्या भाषेत, ती 3 पातळ्यांवरती चालतात. एक म्हणजे किमयागार बघितलं, त्यात विज्ञानाची तत्त्व पण सांगितलेली आहेत, त्याचा इतिहास पण सांगितलेला आहे आणि त्या वैज्ञानिकांची चरित्र पण आहेत. अशा 3 लेवलवरती माझं प्रत्येक पुस्तक चालतं. आणि त्या लोकांना ती वीण जी असते ती खूप आवडते. त्यामुळे ही खूप लोकप्रिय झाली. म्हणजे मुसाफिर 1.5-1.25 लाख, बाकी 40, 50, 60, 70 हजार, 80 हजार जे काय असतील ते, त्या खूप लोकांचं प्रेम मला मिळालं. आणि या सगळ्यामध्ये मला एकच वाटतं, म्हणजे मी एक उपदेश करणारा फार नाही आहे. मला तसं मी खूप बोलू शकतो, पण मला वाटतं वेळ बराच झालेला असेल. मी एक 5 मिनटं फक्त बोलणार आहे. या सगळ्यामध्ये मी 73व्या वर्षी मी पुस्तकं लिहिली. ती आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, इंडस्ट्री 4.0, डेटा सायन्स, इन्फोटेक आणि स्टॅटिस्टिक्स याच्यावरती मी 73व्या वर्षी पुस्तकं लिहिली. कारण ते इतकं वाढतं आहे सध्या, ते मला कळलं. मग हे लोकांना समजावून सांगितलं पाहिजे. त्यामुळे त्याच्यावर मी अत्यंत सोप्या भाषेत 7वी, 8वी, 9वीतले पुस्तक माणसाला कळेल तर मी आणलेलं नाही ती पुस्तकं आत्ता इथे, पण तुम्ही जरूर वाचा ती पुस्तकं. वाचल्यानंतर आणि ती वाचलीच पाहिजे असं मला वाटतं. बाकी वाचा न वाचा, पण ही वाचलीच पाहिजे. आणि माझी नाही वाचली तरी कोणाचीही वाचा. कारण तुम्हाला ही टेक्नॉलॉजी ही उद्याची प्रचंड धुमाकूळ घालणार आहे, हेच मला तुम्हाला सांगायचं आहे. तुम्हाला सांगतो आता की ChatGPTचं तुम्ही ऐकलं असेलच सगळ्यांनी, तुम्ही वापरले असेल कदाचित. तर ChatGPTमध्ये म्हणजे माझ्यावरती एक कविता करायला सांगितली एका मुलाने. तर कोणाला ChatGPTला सांगितलं तुम्ही कविता करा कोणाचे नाव घालून, तर तो साधारण बरं तू खूप चांगला आहेस, तू अमुक आहेस तमुक आहेस, काहीही जोडून तो कविता करू शकतो. पण लकीली माझ्यावरती हे आहे, म्हणजे माझ्यावरती मटेरियल खूप आहे. माझ्या सगळ्या पुस्तकांवरती आहे, माझी भाषणं आहे, माझे यूट्यूब आहेत, लेख बरेच आहेत, मी लिहिलेले, माझ्यावरती लिहिलेले वगैरे असे बरंच मटेरियल इंटरनेटवरती अवेलेबल. ChatGPT हे सगळं मटेरियल घेतं आणि त्याच्यावरनं शिकतं. तर त्यामुळे एकाने कविता करायला सांगितली, नेमकी हिंदीत केली आहे त्यांनी, पण तुम्हाला वाचून दाखवतो. अच्युत गोडबोले 5 किंवा 6 सेकंदात ही कविता केली. तुम्ही ChatGPT वापरला असेल, इन्स्ट्रक्शन दिल्यानंतर लगेच धाड लिहायला लागतं. इतक्या ढिगाऱ्यातनं ते कसं काढतं हे काय गंमत आहे बघा. अर्थात मी माझ्या AIवरच्या भाषणात ते कसं चालतं हे सांगतो, पण हा आजचा विषय नाही आहे. पण अच्युत गोडबोले ज्ञान का सागर, अच्युत गोडबोले नाम है बड़ा, शब्दों का जादू ज्ञान की धरा, विज्ञान हो या फिर संगीत की बात, हर विषय पर रखी अनोखी सौगात, बचपन में देखे थे मुश्किल हालात, फिर भी न मानी कभी कोई मात, मेहनत से खुद की राह बनाई, हर मुश्किल को मुस्कान में समाई, संगणक गणित अर्थशास्त्र गहरे, तेरी लेखनी के उजाले है तेरे, कठिन विषय भी सरल बने, तेरी किताबों से दीप जले, मराठी में तूने गढ़ा ज्ञान वगैरे. आणि मग शेवटी अच्युत गोडबोले सलाम तुझे, तेरे विचार तेरा नाम तुझे. आता ही नुसती जनरल कविता नाही, त्यांनी सगळं मी कशावर लिहिलेलं आहे काय असा अभ्यास करून लिहिलेलं आहे. हे 5 किंवा 6 सेकंदात लिहिलं. त्यानंतर धनंजय नावाच्या माझ्या एका फॅननी ह्याला चाल लाव म्हणून सांगितलं. आता मी मुद्दाहून तुमच्याकडे ऐकवणार तुम्हाला. हे म्हणजे मी किती ग्रेट आहे म्हणून मुळीच नव्हे, माझ्यावरती एवढंच म्युझिक डिरेक्टरनी कोणीतरी म्युझिक देणं, अशा आवाजात कोणाला तरी आवाज अप्रतिम आहे, चाल अप्रतिम आहे, वाद्य अप्रतिम आहेत, इंटरल्यूड्स त्यातले,
म्युझिक स्टुडिओ बुक करून अशा तऱ्हेचं गाणं तयार करायला किती कोटी लागतील तुम्हाला माहिती आहे. म्हणजे ते सगळे अरिजित सिंग आणि प्रत्येका गाण्याला किती घेतात तुम्हाला माहिती आहे. तो आवाज त्या लेवलचा आहे, म्युझिक त्या लेवलचं आहे. हे करायला कित्येक कोटी रुपये लागतील आणि ते कोणी खर्च करायला माझ्यासारख्या पामरावर कोणी असं खर्च करणं शक्य नाही. पण ChatGPTनी हे 6 का 7 ChatGPT दुसरं एक AI टूल आहे, 6 किंवा 7 सेकंदात, कल्पना करा, 6 किंवा 7 सेकंदात या कवितेला चाल दिलेली आहे आणि ते आवाजात मला गाऊन दाखवलेलं आहे. मी चक्क बेशुद्ध पडलो. याचं कारण असं की हे जर का होत असेल तर उद्या म्युझिक डिरेक्टर्सनी काय करायचं, गाणाऱ्यांनी काय करायचं, किंवा मुद्दाम तुमच्या प्रिन्सिपल मॅडमकडे बघून सांगतो मी, गाणाऱ्यांनी काय करायचं, वादकांनी काय करायचं, म्युझिक डिरेक्टर्सनी काय करायचं, म्युझिक स्टुडिओजनी काय करायचं, हे जर का तयार होत असेल तर हे जेव्हा मला कळलं आणि म्हणून मी खडबडून जागा झालो आणि त्याच्यावर मी पुस्तकं लिहिली. मी सांगण्याचं कारण असं की कुठलाही विषय आहे तर माझं बिग बँग आलेलं आहे, माझं क्वांटम फिजिक्सवरती येतं आहे, आयडियाजवरती माझी बरीच पुस्तकं येतात, अनेक गोष्टी मी सांगत बसत नाही. मला प्रत्येक गोष्ट भारावून टाकते आणि त्यामुळे मी त्यात शिरतो, त्यात शिकतो. आणि आता मी एकटा येतं 76 माझं वय चालू आहे, त्यामुळे मी सहलेखक घेऊन जास्त काम करतो. पण हे तुम्हाला गाणं ऐकवतो, तुम्हाला म्हणजे कळेल आणि त्याने मी त्याच्यानंतर मी थांबणार आहे. कोणाला काही प्रश्न असतील तर नंतर विचारा. दूध बोले नाम है बड़ा, शब्दों का जादू, ज्ञान की धरा, विज्ञान हो या फिर संगीत की बात, हर विषय पर रखी अनोखी सौगात. बचपन में देखे थे ये मुश्किल हालात, फिर भी ना मानी कभी कोई मेहनत से खुद की राह बनाई, हर मुश्किल को मुस्कान में समाई. मतलब म्युझिक अर्थशास्त्र गहरे, तेरी लेखनी के उजाले है तेरे, कठिन विषय भी सरल बने, तेरी किताबों से दीप जले. मराठी में तूने जहाँ गया, हर पन्ने में है नई उड़ान, तूने जो बोए वो भी मींड हर पीढ़ी तेरे विचारों से जुड़े, समाज की चिंता हर दर्द समझा, शब्दों से दुनिया का नजरिया बदला, तेरी विरासत अमर रहेगी, हर दिल में रोशनी बहेगी. अछूत तोड़ बोले हे सांगण्याचं कारण असं, आता मी अनफॉर्च्युनेटली इथे पुस्तकं लावणार होते, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स माझी सगळी पुस्तकं इथे असतील असं वाटलं, पण ती नाही आहेत. पण लकीली मी फक्त काही कॉपीज आणल्या आहेत AI आणि करिअर्सच्या. त्या मुलांनी पुढच्या कुठल्या करिअर्स राहणार आहेत, कुठल्या जाणार आहेत. आणि ते लहान पुस्तिका आहे 100 रुपयाची, एक इंग्लिशचे 20 कॉपीज आणि मराठीत 20 आणलेले आहेत, त्यात नक्कीच वाचा. पण त्याच्यापेक्षा जास्त म्हणजे आता इथे नाही आहे, पण AI इंडस्ट्री 4.0 माझीच वाचा असं नाही, कोणाचीही वाचा. पण हे ज्ञान जर का नसेल, म्हणजे उद्याच्या जगात नोकऱ्या कोणाच्या जातील तर AIमुळे लोकांच्या नोकऱ्या जाणार नाहीत, पण ज्याला AI माहिती आहे त्याच्यामुळे ज्याला AI माहिती नाही आहे त्यांच्या नोकऱ्या जातील, हे वाक्य लक्षात ठेवा. त्यामुळे कुठल्याही अकाउंटंट असाल तुम्ही, मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये असाल, कुठल्याही बिझनेसमध्ये असाल, तुम्हाला AI पुढच्या 5 वर्षात काय करेल हे माहिती पाहिजेच आहे. आणि त्यामुळे तुम्हाला नक्की मी AI आणि करिअर्स वाचाच, पण मुख्य म्हणजे टेक्नॉलॉजीचे विषयसुद्धा वाचा. त्याने मी एकदम हबकलो आणि 4-5 पुस्तकं लिहिली. आता माझी पुस्तकं अर्थात बरीच म्हणजे 70 झाली आहेत, 17 प्रकाशनाच्या वाटेवर आहेत. पण अजून एक 4-5 वर्ष प्रकृती ठीक राहिली तर 100 वगैरे करण्याचा माझा विचार आहे. आयडियाजवरती आहे, फिलॉसॉफीवरती आहे, पॉलिटिकल सायन्सवरती आहे, बरेच गझलवरती आमचं चालू आहे, बरंच
बऱ्याच गोष्टी आहेत. आपल्या आशीर्वादाने, आपल्या शुभेच्छांनी हे सगळं पूर्ण होईल कदाचित असं मला वाटतं. धन्यवाद. अच्युत सरांनी आपल्याला त्यांच्या भाषणामध्ये मंत्रमुग्ध केलं. त्यांच्या आयुष्याबद्दलची जी काही वाटचाल होती त्याच्यात त्यांनी मंत्रमुग्ध केलं. आपल्याला काही प्रश्न असतील, काही विचारायचं असेल तर आपण विचारू शकता. दोन चार प्रश्न. मुलांमधली क्युरिओसिटी कशी फुलवायची आणि त्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे, आणि आत्ताच्या काळामध्ये त्यांना म्हणजे नाही काय, आता हा इतका विचित्र प्रश्न आहे बरं का. सोशल मीडियाने आपलं संपूर्ण, तुम्हाला एक सगळ्या मुलांना मी सांगून ठेवते आत्ता, सगळ्या पालकांना, आत्ता जवळ गाणं बिणं वाजवून सगळं ठीक आहे, पण तुम्ही ChatGPT मुलांना फार वापरायला देऊ नका. 2 गोष्टी लक्षात ठेवा. माहिती जर का तुम्हाला हवी असेल, माहिती, तर ChatGPT वापरायला काही हरकत नाही. केरळची राजधानी कुठली, याची लोकसंख्या किती, त्याच्यात काही डोकं किंवा लॉजिक लागत नाही. तुम्हाला फक्त माहिती पाहिजे. तुम्हाला तुम्ही आपल्या यूट्यूब नव्हे, गुगलवरती तुम्ही क्वेरी टाकत होतात, क्वेरीच्या ऐवजी ChatGPTला विचारतात. अशा वेळेला ChatGPT वापरायला हरकत नाही. पण जिथे गणित आहे, जिथे कोड आहे, जिथे डोक्याला चालना, त्याच्याऐवजी चला आपण विचारून टाकू, कशाला त्रास घ्यायचा ते सोडवायला, असं असेल तर तुम्ही ChatGPT स्वतःही वापरू नका आणि मुलांनाही वापरू देऊ नका. आणि मी उगीच हवेत बोलत नाही आहे. अमेरिकेतली MIT ही जी जगातली सगळ्यात मोठी युनिव्हर्सिटी, तिथे पब्लिश झालेला रिपोर्ट आहे की ज्यांनी ChatGPT अशा तऱ्हेने वापरला गणितं सोडवायला किंवा लॉजिकल प्रॉब्लेम सोडवायला किंवा इतर अनेक जिथे विचार करून करण्याची गरज आहे, अशा ठिकाणी ज्यांनी ChatGPT वापरून अशा मुलांचा गट, आणि ज्यांनी तसं न वापरलं आणि स्वतःच्या डोक्याने सोडवलं अशा मुलांचा गट, त्यांचे चक्क ब्रेन स्कॅन्स घेण्यात आले. ते स्कॅन्स त्या रिपोर्टमध्ये आहेत. हे 1-2 महिन्यापूर्वी पब्लिश झालेलं आहे. आणि त्यामध्ये ज्यांनी ChatGPT वापरले त्यांचे मेंदूतले हे लिंक्स जे त्याला म्हणतो आपण, त्या कमी झालेल्या आहेत. आणि त्यामध्ये पुढच्या आयुष्यामध्ये ते जास्त विचार करू शकून प्रश्न सोडवणं हे त्यांना जमणार नाही. तेव्हा कृपा करून माहितीला काही प्रश्न नाही. तुम्ही काहीतरी सर्च करता, अमेरिकेची लोकसंख्या किती आहे, याला काय, त्या डोक्याचा प्रश्न आहे, माहितीचा प्रश्न आहे. पण जिथे कुठेही लॉजिक आहे, सोडवण्याचा प्रश्न आहे, तर्क आहे, अशा कुठल्याही ठिकाणी चला ChatGPT आपण विचारू, असं तुम्ही आता उदाहरण तुम्ही विचारलं ChatGPTला 1 3 5 7 पुढचा आकडा कुठला, ChatGPT आणि त्याचं कारण सांगा, तर ChatGPT सांगते 9, कारण सगळी विषम संख्या आहेत आणि 2-2चा फरक आहे. पण तुम्ही काढा ना ते. हे ChatGPTने जर उत्तर दिलं तर तुम्ही स्वतः जे करताय ते त्याला करायला सांगताय. तुम्ही जितके असे प्रश्न ChatGPTला विचाराल आणि स्वतः डोकं वापरणार नाही, तितकं तुम्ही डोक्याचा वापर करणार नाही, तितकं तुम्ही ब्रेनची कनेक्शन तेवढी जास्त प्रबळ होणार नाहीत. हे MITनी सिद्ध केलेले त्याचं पण स्कॅन्स दाखवून. कृपा करून तसं करू नका. आता तुमच्या प्रश्नाकडे म्हणजे असं की क्युरिओसिटी वाढवायची कशी, पहिल्यांदा मुलांना ChatGPT वाटेल तसा वापर देऊ नका, पहिली गोष्ट. आणि त्यांना कोडी सोडवायला सांगा, त्यांना प्रश्न म्हणजे त्यांना चॅलेंज करा, हे महत्त्वाचं आहे. आणि फक्त मार्क कसे करून घोकंपट्टी करून मार्क मिळवायचे, नाही मिळालं तर मास्तरांची भांडण्याचा अर्धा आणि एक. आमच्या आईवडील कधी गेले नाहीत बाबा आमच्या मास्तरांकडे, म्हणजे तशी पाळी आली नाही गोष्ट सोडा, पण तसं कधी त्याच्याकरता भांडाभांडी करतात. ते काय त्या मार्काने होणार, आपल्या मुलाला खरंच कळतो का विषय, त्याला इंटरेस्ट निर्माण झालेला आहे का, त्याच्या विषयावर प्रेम आहे का, हे तुम्ही बघा. कारण ते लॉंग टर्म टिकेल. आत्ता तुम्ही भांडाल मास्तरांची, कसे करून मार्क वाढवाल किंवा आणखी वेगवेगळ्या तऱ्हेने मार्क वाढवून घ्याल, ह्या क्लास तो क्लास, मग शाळेत किंवा कॉलेजमध्ये टीचर शिकवत नाहीत आणि मग नुसतं क्लासेस सगळे निम्मे पाहून लोक नुसते क्लासमध्ये जाऊन बसतात. ही शिक्षणाची मी तर कुठल्याच क्लासला कधी गेलो नाही. शिक्षणाची पद्धतच मुळी ही आपली अतिशय, म्हणजे क्लासला जाऊ नका असं माझं म्हणणं नाही आहे, पण ही आत्ता पद्धत खूप बदललेली आहे. त्यामुळे सातत्याने नुसतं कसं तरी करून मार्क मिळवायचे, हे आयुष्य कसं तुम्ही आता म्हणून एवढं सगळं लेक्चर देण्याचं कारण असं की मी ते कसं तरी करून मला जमलं नाही कधी, कसं तरी करून लटकायचं, मग कसं तरी करून जॉब. उद्याच्या जगात असे जे लोक असतील ते बाहेर फेकले जातील. तुम्हाला सांगतो मी, किती मार्क मिळवा तुम्ही, सातत्याने बदल स्वीकारणं, सातत्याने नवं शिकत जाणं, आणि हे ज्यांना कुतूहल आहे, ज्यांना शिकण्याची ॲबिलिटी, तेच टिकतील उद्याच्या जगात.
पाठ केलेले लोक, कसे तरी मार्क मिळवलेले लोक फेकले जातील, तर त्याच्या मागे न लागता मुलाला खरंच कळतं आहे का, त्याला आवड निर्माण झालेली आहे का, सर्वांगीण विकास त्याचा होतो आहे का, त्याला मानवतेची पण व्हॅल्यूज आपण शिकवले पाहिजे. कसंही करून तू सक्सेस म्हणजे फक्त पैसा, प्रसिद्धी, गाड्या, अमेरिका हे नाही, ही व्हॅल्यूज तुम्ही त्याच्यावर बिंबवलं पाहिजे. आणि शिवाय विषयातली आवड आणि हे निर्माण झालं पाहिजे, हे मात्र केलं पाहिजे. हे पेरेंट्सनी, शिक्षकांनी दोघांनी केलं पाहिजे. मी याचं जे मला आवडलं जे म्हणाल तर ह्याच्याचमुळे, हे फक्त परीक्षा जर का असती तर एवढे क्लब्स इथे दिसलेच नसते मला. फक्त परीक्षेत हे जर का असतं तर उदाहरणार्थ संस्कृत क्लब, रोटरी इंटरॅक्टिव्ह हब, नंतर अब्दुल कलाम ॲस्ट्रो क्लब, ते काही परीक्षेत येणारे म्हणून नाही आहे, हे कुतूहल आणि उत्सुकता निर्माण व्हावी म्हणूनच आहे ना. तर तुला काय करायचं आहे असा प्रश्न पालकांनी कधीही विचारू नयेत. तो परीक्षेला येणार आहे का, ते परीक्षेला येणार आहे का हा प्रश्न नाही, तर कशाला तू लुडबुड करतो ह्याच्यात असं विचारलं की तुम्ही मारताय त्याची क्युरिओसिटी. परीक्षेत नाही येणार असेल तर पेरेंट्सने आपण दोघंही म्हणून शोधू, किंवा नसेल तर मी याला विचारू, आपण त्याला माहीत असेल. समजा तुम्ही फिजिक्सचं नसाल आणि मुलांनी फिजिक्सचं विचारलं किंवा गणितातलं विचारलं, आणि तुम्ही अकाउंटिंगचं असेल तर मला की नाही मला माहीत नाही, पण आपण ह्याला विचारू की आपण सोडवण्याचा प्रयत्न करू, असं त्याला प्रोत्साहित करणं जे आहे ते केलं तरच ही मुलं पुढच्या आयुष्यात टिकतील. कारण उद्याचं जग फार विचित्र आहे. मी आता त्याच्यावर बोलत नाही, माझे AIची भाषणं यूट्यूबवर बरीच आहेत, ते ऐका. प्रचंड बदलणार आहे हे जग. आणि अत्यंत किरकोळ जी मंडळी जी आहेत ना, ती म्हणजे लो लेवल प्रोग्रॅमर्स, अकाउंटंट्स, अनेक शेकडो टेस्टर्स आणि कॉल सेंटरचे सगळे जॉब जाणार आहेत म्हणजे पुढच्या 2-4 वर्षात. सो कसं तरी कोण लटकणं वर ह्याच्यापेक्षा क्युरिओसिटी, प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग ह्याच्याकडे लक्ष देणं हे फार महत्त्वाचं. सक्सेसफुल जर का खऱ्या अर्थानं सक्सेसफुल व्हायचं असेल तर. मला मेन सरांना बोलायचं, 3 वर्षापूर्वी आमची अच्युत गोडबोले सरांची ओळख झाली. तिच्या विजयलक्ष्मीचे एक पुस्तक प्रकाशनासंदर्भात. तेव्हा ते आपल्या घरी आले होते. आम्ही घरी जेवण वगैरे केलं आणि त्यांना हॉटेलमध्ये सोडायला म्हणून, कारण की त्यांची अपॉइंटमेंट्स होते म्हणून मी त्यांना घेऊन खालती उतरलो. गेटच्या बाहेर पडलो तर तिकडून 2 स्कूटरवाले चालले होते. स्कूटरवर एक मुलगा एक मुलगी होती आणि त्यांनी सरांना पाहिलं आणि ती रस्त्यातच त्यांनी गाडी उभी केली. तो म्हणे मी MPCचा अभ्यास करतोय सरांच्या पुस्तकांवरनं, आणि ती स्कूटर रस्त्यात आडवी उभी केली आणि डायरेक्ट साक्षात पाया पडला. मला तर सुचेच ना काय करताय हा. आणि दोन्ही बाजूला ट्रॅफिक जाम. तो म्हणतो काही असू दे, मला सरांच्या पायच पडायचं आहे. असे 2 स्कूटर माझ्या समोर झाले. तेव्हा मला लक्षात आलं की सरांच्या पुस्तकांवरनं लोकांच्या तरुणांमध्ये, मुख्य तरुणांमध्ये प्रचंड प्रभाव पडतो. आणि सरांना फक्त एकच शेर सांगतो, आपकी सफलता में वो शामिल होते हैं, आपकी सफलता में वो शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, आपकी सफलता में वो शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके संघर्ष में वो शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं. तारीफ आपकी करे कैसे, अल्फाज ही नहीं मिलते, आप जैसे किसी और में ये अंदाज ही नहीं मिलते. लोग आपके प्रशंसक हैं, यह आपकी योग्यता है. लोग आपके प्रशंसक हैं, यह आपकी योग्यता है. लोग आपसे जलते हैं, यह आपका जलवा है. सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना भी जरूरी है. तो सीमेंट जैसे आपका स्वभाव सीमेंट जैसा है, आप लोगों से जुड़े हुए हो, यह आपकी योग्यता है. मैं आपकी तारीफ करता हूँ. और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछिए. मला असं वाटतं की तुम्हा सगळ्यांना हे व्याख्यान आवडलं असेल. आपल्या शाळेने अशा प्रकारचं व्याख्यान पहिल्यांदाच आयोजित केलं. ज्यावेळी मी सरांचं ऐकलं होतं व्याख्यान काही वर्षांपूर्वी, त्यावेळीच मला असं मनात होतं की सर आपल्या शाळेत येतील का अंबडला इथे. आणि आज ती इच्छा माझी पूर्ण झाली. आणि कारण अशी दिग्गज मंडळी इथे येऊन, मला माहिती आहे आपल्या शाळेचा पालकवर्ग
खूप छान असला तरी त्यांच्याकडे एवढा वेळ नसतो की ते गंगापूर रोडला किंवा कॉलेज रोडला जाऊन व्याख्यानं ऐकतील, खास त्याच्यासाठी वेळ काढतील. म्हणून मी सरांना रिक्वेस्ट केली होती की याल का सर? आज आले, अतिशय सुंदर बोलले. आणि पालकांनो तुमचंसुद्धा अभिनंदन, कारण तुम्ही थांबलात आणि ऐकलात. एवढं ऐकणं फार महत्त्वाचं असतं. आपले 9वी-10वीचे स्टुडंट्स, त्यांच्यासाठीसुद्धा या आज सांगितलेल्या गोष्टींपैकी कितीतरी गोष्टी स्फूर्तिदायक आहेत. किती कठीण प्रसंगातून, किती वैविध्यपूर्ण प्रसंगातून माणूस जाऊ शकतो आणि तरीसुद्धा एवढा यशस्वी होऊ शकतो, एवढा लोकप्रिय होऊ शकतो. ही सीख आज आपल्याला मिळालेली आहे. मला असं वाटतं ड्रीम कम ट्रू फॉर दोज हू वर्क वाईल दे ड्रीम. तर सरांनी स्वप्न बघितली आणि त्यांनी त्या स्वप्न बघत असतानाच काम केलं आणि काम केल्यामुळे ते इतके जगप्रसिद्ध झाले, यशस्वी झाले. तर आपल्याला याच्यातून हेच शिकायचं आहे की आपण सुद्धा स्वप्न पाहिली पाहिजेत. जसं त्या दिवशी मला वाटलं होतं आणि माझी इच्छा पूर्ण झाली, तसं आपण मनामध्ये जी इच्छा धरतो ती पूर्ण होते. त्यामुळे सगळ्यांनी चांगल्या इच्छा धरल्या पाहिजे असं मी नेहमीच सांगत असते. आणि अच्युत सरांना सुद्धा मनापासून धन्यवाद देते की ते पुण्याहून आज सकाळी 5:30 वाजता निघालेले आहेत. 6 वाजता त्यांनी मला सांगितले की माझी गाडी अतिशय ड्रायव्हर स्लो आहे विजयालक्ष्मी, मी 5:30 वाजताच निघालेलो आहे आणि मी वेळेत पोहोचण्याचा प्रयत्न करणार, हे त्यांनी मला फोन करून सांगितलं. आणि ते वेळेतच आलेले आहेत. म्हणजे तीच वेळ त्यांनी दिली होती जी त्यांनी सांगितली होती. आम्ही तुम्हाला थोडंसं अर्धा तास आधी बोलवलं होतं, कारण आपल्याकडे नेहमी असा एक प्रथा आहे की कार्यक्रमाचे गेस्ट आधी येऊन बसतात आणि मग पालकांना आम्हाला निमंत्रण द्यावं लागतं. पण आज तसं झालेलं नाही आहे सर. माझी इच्छा होती की तुम्ही याल तेव्हा आमचा हा हॉल भरलेला असेल आणि सगळ्यांनी तुमचं अतिशय आनंदाने स्वागत करावं. तर ती इच्छा पूर्ण झाली आहे. आणि तुम्हाला थोडंसं वाटत असेल की थोडासा डिले झाला कार्यक्रमाला, तर त्यासाठी मी दिलगिरी व्यक्त करते. पण तुम्ही सगळ्यांनी अतिशय शांत बसून हे व्याख्यान ऐकलं त्याबद्दलसुद्धा तुमचं अभिनंदन आणि धन्यवाद देते. ऐकण्याची सवय फार कमी आहे आपल्याकडच्या लोकांना, पण ती लावण्याचा प्रयत्न शाळा करत असते आणि तुमची साथ आम्हाला मिळत असते. त्याबद्दल मला तर खूप छान वाटतं की शाळा छान आहे, शिक्षक छान आहेत आणि म्हणून पालकसुद्धा छान आहेत आणि चांगले पालक आपल्याला मिळालेले आहेत. त्यामुळे मुलांचं सगळ्यांना तुम्ही बघितलं किती सुंदर मुलांनी सादरीकरण केलं. मला वाटतं वी शूड बी प्राऊड ऑफ आवर स्टुडंट्स आणि सगळ्यांना त्याचा खूप आनंद होतो, कारण इथे सरांचा एकही विषय नाही आहे सुटलेला. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला सांगितलं आणि त्यांनी चॅलेंजही दिलं माझ्या कवितेला ChatGPTची कविता ऐकवून. आणि शिवाय त्यांनी हेही सांगितलं, आमच्या म्युझिशियन म्हणजे आमच्या रोहित सरांनी लगेच त्यांचा आवाज इको केला होता त्यांनी जेव्हा ChatGPTचं गाणं आपल्याला ऐकवलं AI वर केलेलं. तर दिस इज रिअली व्हेरी सिरियस अलार्म सगळ्यांसाठी आहे की मग क्रिएटिव्ह माणसं कशी जगतील आणि त्यांचं काम कसं करतील ह्याच्यासाठी आपण पुढच्या व्याख्यान त्यांचं कधीतरी नक्की परत एकदा ठेवू, किंवा अशा क्रियाशील माणसांनी करायचं काय पुढे जर असं सगळं होत असेल तर. तर मी 2-3 वर्षांपूर्वी MA केलं म्युझिकमध्ये आणि म्युझिकमध्ये मी सरांची 2 पुस्तकं मला अभ्यासक्रमात होती. पहिलं म्हणजे नादवेद. म्हणजे तुम्ही विचार करा की पोस्ट ग्रॅज्युएशन लेवलला विद्यापीठामध्ये त्यांची वेगळ्या विषयांवर सुद्धा पुस्तकं आहेत आणि सिम्फनी आणि सगळी बऱ्यापैकी पुस्तकं मी वाचलेली आहेत. माझ्या मुलीला जेव्हा एक डिप्रेशनचा प्रॉब्लेम थोडासा मध्यंतरी आला होता त्यावेळी मी सरांना फोन करून सुद्धा त्यांचा सल्लासुद्धा घेतला होता. डिप्रेशन हे पुस्तक त्यांचं आहे ते वाचलं होतं. नंतर आमच्या घरात काही असे प्रत्येकाच्याच घरात येत असत काही ना काही प्रॉब्लेम. माणसं कधी कधी आपण विचित्र वागतो, आपण सगळेच. तर त्यावेळी मी मनात हे पुस्तक वाचलं होतं की मनात हे पुस्तकामध्ये त्यांनी एखाद्या माणसाचा ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर त्याची निर्णय क्षमता कशी बदलते ह्याच्याबद्दल कित्येक उदाहरणं देऊन लिहिलेली आहेत. इतकी सुंदर सुंदर पुस्तकं आहेत आणि वाचन आपण केलंच पाहिजे. एखादी व्यक्ती जर एवढी ज्ञाननिर्मिती करू शकतो तर आपल्याला तर रेडीमेड ते मिळतं, तर आपण ते वाचून आपलं ज्ञान वाढवलं पाहिजे. एवढंच आजच्या व्याख्यानाचा एक मुख्य उद्दिष्ट होता. सर तुम्ही आलात इथपर्यंत आमच्या या छोट्याशा शाळेमध्ये, आम्हाला सगळ्यांना कृतकृत्य वाटतंय आज तुमच्या या आगमनाने, तुमच्या या व्याख्यानाने. आणि आम्ही तुम्हाला एक प्रॉमिस करतो सगळ्या पालक आणि माझ्या विद्यार्थ्यांच्या वतीने आणि शिक्षकांच्या वतीने की आम्ही तुमची सगळी पुस्तकं वाचणार का? येस, थँक्यू. आजचा आपला कार्यक्रम इथे संपलेला आहे. वंदे मातरम आपण घेत आहोत. सगळ्यांनी उभं राहायचं आहे.